वो बंगाली में क्या बोलते हैं? नमस्कार। नमस्कार। नहीं, पर वो एक आता है ना, कैसे हो, उसके लिए क्या है? केमन आछो? This is some... we are live. কেমন আছো? Yeah. Okay, I guess So we are live. yeah. Seeing movie So after good a long evening, time. everyone. Yes, sir. Good evening, everyone, and welcome to the new episode of Awareness Series in Hypoglycemia, which is here on every Tuesday at 7:30 p.m. And for that, we have today's session is in Bengali language, and our today's moderator is Dr. Amit Dey from Kolkata, and we have special guest Dr. Bansi Sabu sir, who will have some words for this session's inauguration. Thank you, Rutul. First of all, thanks, Rutul, for coordinating this wonderful program, a series of programs which you have organized, and that too in a regional language, and inviting all the experts from the different regions of our country. I'm very much happy to see many of my friends here, and Amit is going to moderate today with Deb and with Moya. I don't know a few more names, but they are also very eminent person of the Bengal. And this program, which we are trying to do in a regional language, the idea is that, you know, the hypoglycemia awareness in our country is really very poor, whether it is at the level of physician or at the level of patients. Now, when we are doing a program in a regional language, we are trying to reach out to the patients or the person with diabetes or someone who is a caregiver. And in a general population also, that hypoglycemia is an important emergency which one should know. Like suppose somebody is traveling in a public transport and a place where he finds someone who is getting hypoglycemic symptoms or is becoming unconscious. If someone knows that what is exactly hypoglycemia, I think people can help. Like way we are now training or teaching people about the CPR, but this is something which is one should know, or each and every person in our country should know hypoglycemia, because we have a lot of people with diabetes and they may be on the medicines which can lead to hypoglycemia. So I think hypoglycemia awareness amongst the people is very, very important. Now, why we are doing it also for directly reaching out to the public? Because this will also increase awareness in the physician community. That 40,000 physicians who are treating diabetes, at the same time, after writing prescription, they don't talk about the hypoglycemia of the patient. Patient may develop hypoglycemia. You are writing a medication and you are not explaining that this can happen to you, how it is to be handled, what you are going to do with the person when he will develop the hypoglycemia. So this is also very important, and that's the reason this program, which is designed under DGenius with an expert, with Rutul, Amit, and many more young diabetologists of our country. I'm really very happy. This DGenius group working together with Diabetes India. So once again, I welcome you all, and those all who are following us, they are on our social media. So I welcome, and this should reach out to many more persons. This is what I wish. I'm also very happy that Amit and Rutul, they are writing a paper on hypoglycemia. Last year, we have written a series of cases on hypoglycemia. That booklet we released. So multiple activities which we are doing, and International Hypoglycemia dedicated group just to increase the awareness, which is Dr. Simon Heller from UK, and started, and that group is under the European Association of Study of Diabetes. And now we are closely collaborating with that. Just before some time, Amit met Dr. Simon Heller also at ATTD meeting, and they have in ESD a big symposia. They've done a half a day full meeting for this. And we would like to send our cases, our research project from India also, and some research activity which we can do. One more unique thing in our country, that many of our patients, still I think 30–40% of our type 2 diabetic patient must be on sulfonylurea, and similar number may be on a premix insulin. And these two medications increases the risk of hypoglycemia very, very high. So I think it will be very, very interesting session and very important session also for everyone who is listening, and it will increase the awareness in the society as well as to the doctors community. Thank you once again. Thank you, Rutul. Thanks, Amit. Thank you, Deb. Thank you, Vaya, and Shambhu, Shankar, Aminda Mandal. I don't know how to pronounce. I'm sorry if, but definitely we would So like we to have Dr. Dev Malasanyal. I know Dev. I know very well. Yes, yes. Dev, I know very closely. How are you? Yeah. All good, all good.
So now the program will be in the local language. So I don't know much about Bengali, but definitely there is a close relationship in Gujarat and Bengal. Yes. Even Yes, though sir. the two different governments are working there, but still we have very close relationship. We have a lot of Bengali here in Gujarat. There is a Samaj, and same is the Gujarati Samaj there. So in between, if you need in local language a Gujarati word, then me and Rutul will chip in. Otherwise, you continue with in local language. Thank you. Once again, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Over to you, Dr. Amit. Thank you very much. Namaskar, আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের. So before I start, quick request to our RX team that let's keep only our eminent faculties in the panel, and the rest, if somebody is joining in, then they can always join us in the Facebook Live. So kindly look into that, the RX team, that we only have our panelists and our faculties in the Zoom link. Namaskar সকলকে. DGenius ডায়াবেটিস ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে আজকে একটা স্পেশাল এপিসোড সিরিজ নিয়ে আপনাদের কাছে আমরা এসেছি, এবং বাংলা ভাষায়। এবং আমরা এখানে যারা প্রত্যেকে উপস্থিত আছি, আমরা সকলে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করি, ডায়াবেটিস রোগীদের দেখি, এবং বহু বছর ধরে ডায়াবেটিস নিয়ে চর্চা করে চলেছি। ডায়াবেটিসে ব্লাড সুগার লেভেল একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুগার লেভেল হাই হয়ে যাওয়াটা যেরকম সমস্যা, লো হয়ে যাওয়াটাও কিন্তু বেশ একটা গুরুতর সমস্যা। এই লো ব্লাড সুগারকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় বা মেডিকেল টার্মে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে থাকি। আজকে আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন কিছু বিশিষ্ট চিকিৎসক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে। আমাদের একজন ডায়েটিশিয়ান রয়েছেন, এবং আমাদের সাথে রয়েছেন একজন যিনি নিজে ডায়াবেটিস নিয়ে, টাইপ 1 ডায়াবেটিস নিয়ে আছেন। তো আজকে আমাদের এই প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে আমরা কিছু তাদের ইনফরমেশন নেব হাইপোগ্লাইসেমিয়া সম্পর্কে, লো ব্লাড সুগার সম্পর্কে, এবং কিছু প্র্যাকটিক্যাল টিপস আপনাদের কাছে তুলে দেবো যে ব্লাড সুগারের চিকিৎসা করার সময় ব্লাড সুগার লো হয়ে গেলে আপনারা কি কি করবেন। তো প্রথমে আগে আমি পরিচয় করে দিই আমাদের প্যানেলিস্ট বিশিষ্ট চিকিৎসকদের। আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর দেবমাল্য সান্যাল। ডক্টর সান্যাল হচ্ছেন প্রফেসর অফ এন্ডোক্রিনোলজি অ্যাট কেপিসি মেডিকেল কলেজ। আমাদের সাথে শিলিগুড়ি থেকে বিশিষ্ট ডায়াবেটোলজিস্ট ডক্টর শঙ্খ সেন আছেন, এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর মহুয়া শিকদার ফ্রম বর্ধমান। শি ইজ অলসো আ ভেরি সিনিয়র ডায়াবেটোলজিস্ট ফ্রম বর্ধমান, and Dr. Shambho Samazdar. Dr. Shambho is a very good friend of mine, and Dr. Shambho is not just a diabetologist, but he is also a clinical pharmacologist at Tropical. তো আর এর সাথে আমাদের সাথে রয়েছেন মিস অনিন্দিতা মন্ডল। অনিন্দিতা is a senior dietitian, and Miss Piali Gosdostidar. Piali, I don't see her in the panel at the moment. So Piali will join us again, and she is a type 1 diabetes patient, এবং বহু বছর ধরে পিয়ালি আমাকে দেখাচ্ছে তার ডায়াবেটিসের জন্য। She has also treated her diabetes very beautifully during the pregnancy, এবং ও নিজের পার্সোনাল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স আজকে আমাদের সাথে শেয়ার করব। সো আজকে আমরা প্রথমে কিছু বেসিক প্রশ্ন নিয়ে চলে যাব আমাদের প্যানেলিস্টের কাছে, এবং আমার প্রথম প্রশ্ন হবে ডক্টর প্রফেসর দেবমাল্য সান্যালের কাছে। আমাদের রুগীরা যখন আমাদের কাছে আসে, তখন যেটা ডক্টর বানসি সাবু বললেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা লো ব্লাড সুগার নিয়ে পেশেন্টদের এডুকেশন দেবার সুযোগ বা সময়টুকুন পাই। তো একটা বেসিক প্রশ্ন হচ্ছে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা লো ব্লাড সুগার কি, কখন আমরা এটাকে লো বলবো, এবং কি কি সিমটমস হলে বা কি কি উপসর্গ হলে একজন রুগী বুঝতে পারবে যে তার ব্লাড সুগার লো হয়েছে। ডক্টর সান্যাল। Thank you, Amit. Thank you for the invitation. এই প্রবলেমটা তুলে ধরার জন্য অলসো থ্যাংক ইউ, কারণ দিস ইজ এ ভেরি কমন ওভারলুক প্রবলেম। কারণ ডায়াবেটিস পেশেন্টদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি তারা হাইপোগ্লাইসেমিয়া সম্বন্ধে সচেতন নন। ইভেন যারা বহুদিন ধরে ডায়াবেটিসে অ্যাফেক্টেড আছেন, চিকিৎসা করছেন, শুধু তাই নয়, যেটা ডক্টর সাবু বললেন, ডক্টর বনশী সাবু, যে পেশেন্টরা ইনসুলিন নিচ্ছেন বা কিছু কিছু ওষুধ খাচ্ছেন যেটাতে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বাড়তে পারে, সেগুলো খাওয়া সত্ত্বেও সেটা ব্যাপারে সচেতন নন।
ইন আ ডায়াবেটিস পেশেন্ট, হাইপোগ্লাইসিমিয়া মানে যখন প্রথমে দেখতে হবে যে সিমটমস হচ্ছে কিনা, যেরকম বুক ধড়ফড় করে, হাত পা কাঁপে, ঘাম হয়, সেগুলো হলো হাইপোগ্লাইসেমিক সিমটমস। তার সাথে এবং অনেকে হয়তো বলে যে গরমকালে শুধু ঘাম হচ্ছে, শুধু ঘামটা বা পোস্ট মেনোপজাল স্টেটেও ঘাম হয়, কিন্তু সেটা কিন্তু হাইপোগ্লাইসেমিয়া সিমটমস নয়। একসাথে যখন এগুলো বিশেষ করে হয় সেগুলোকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া সিমটমস বলে। সেটা যদি কারেক্টেড না করা হয়, না রেকগনাইজ করা হয়, সেক্ষেত্রে পেশেন্টদের আরো সমস্যা হতে পারে, যেরকম দুর্বলতা হতে পারে এবং ড্রাউজিনেস হতে পারে, উইকনেস হতে পারে, পেশেন্টের একটা অল্টার্ড সেন্সোরিয়াম হতে পারে, এবং কিছু কিছু যদি এক্সট্রিম সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়, স্পেশালি যখন রাত্রিবেলা, যখন পেশেন্টরা, যাকে বলি আমরা নকটার্নাল হাইপোগ্লাইসিমিয়া, ঘুমের মধ্যে যখন হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়, সেক্ষেত্রে যদি খুব সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়, তখন পেশেন্টরা অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, যাতে বলি আমরা ডায়াবেটিস, হাইপোগ্লাইসেমিক কোমা বা কনভালশন মানে খিঁচুনিও হতে পারে। সেগুলো খুব এক্সট্রিম স্টেট এবং সেগুলোকে অ্যাকচুয়ালি প্রিভেন্ট করা যায়। এইরকম যদি কখনো কারো সিমটমস হয়, বুক ধড়ফড় করা, হাত পা কাঁপা, ঘাম হওয়া, সেগুলো আর্লি ওয়ার্নিং সিমটমস বলে। সেক্ষেত্রে তখন তাদের আইডিয়ালি একটা যদি গ্লুকোমিটার থাকে চেক করে নেওয়া উচিত। আমাদের যেটা 70 কম হলে না ডায়াবেটিস পেশেন্ট, তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে। অ্যালার্ট ভ্যালু less than 54 is clinically significant hypoglycemia, যেখানে তার পরবর্তীকালে এই নিউরোলজিক্যাল সিমটমস গুলো দেখা দিতে পারে। কিন্তু আরেকটা জিনিস মনে রাখা দরকার, যে কিছু কিছু সময় আমাদের কাছে নন ডায়াবেটিক পেশেন্টরা আসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু হাইপোগ্লাইসেমিয়া ইজ এ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি অলসো। সেখানে 55 এর কম, কেউ কেউ বলে 50 কম হাইপোগ্লাইসেমিয়া। কিন্তু ফর ডায়াবেটিস ইট ইজ লেস দেন 70 ইজ হাইপোগ্লাইসেমিয়া অ্যালার্ট। সেক্ষেত্রে পেশেন্টদের মেজার নিতে হবে, যেরকম কিছু খাবার খেতে হবে, গ্লুকোজ খেতে হবে, এবং পারলে গ্লুকোমিটারে চেক করা উচিত। কিন্তু এটাও বলা দরকার যে অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্টরা, যেটা অমিত বললো, যে রাস্তায় আছেন, গ্লুকোমিটার সঙ্গে নেই, কিন্তু সেক্ষেত্রেও যদি এরকম কোনো সিমটমস হয়, তাহলে এটাকে আমরা বলি প্রিজিউমড হাইপোগ্লাইসেমিয়া। সেক্ষেত্রেও কিন্তু পেশেন্টদের নেসেসারি স্টেপস নিতে হবে টু প্রিভেন্ট সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া। সেই জন্য ওয়ান ইজ যে সিমটমস থাকলে চেক করে দেখা, কনফার্ম করলে তখন তার জন্য মেজার নেওয়া। যদি গ্লুকোমিটার না থাকে বা চেক করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রেও যদি সিমটমস থাকে, সেটাকেও ট্রিট করা প্রয়োজন। অনেক ধন্যবাদ। এবং একটা বিস্তারিত ভাবে আমরা কিছুটা বুঝতে পারলাম যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বিষয়টা কি, ব্লাড সুগার লো হলে কি কি লক্ষণগুলো দিয়ে আমরা বুঝবো। এখন অনেক রুগীদের আমরা এটা বলতে দেখেছি, এবং আপনারা যারা আজকের এপিসোডটা শুনছেন তারাও হয়তো এটার সাথে রিলেট করবেন, যে লক্ষণ হলে আমরা তো অবশ্যই অ্যালার্ট হব এবং সেই ক্ষেত্রে ব্লাড সুগার চেক করে দেখব, এবং তখন হাইপোগ্লাইসেমিয়া যদি হয়, যেরকম ডক্টর দেবনাথ সান্যাল বললেন, তার যথারীতি ব্যবস্থা নেব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের রুগীরা কোনো লক্ষণ হয় না, তো তখনও তাদের ব্লাড সুগার লো হয়ে যায়। এই কন্ডিশনটাকে আমরা মেডিকেল ভাষায় বলি আনঅ্যাওয়্যার হাইপোগ্লাইসেমিয়া। কেন হয়, কিভাবে আমরা এক্ষেত্রে আনঅ্যাওয়্যার হাইপোগ্লাইসেমিয়া সম্পর্কে সচেতন হব, এইটা নিয়ে আমি একটা আমার পরবর্তী প্রশ্ন করব আমাদের নেক্সট প্যানেলিস্ট ডক্টর শঙ্কু সেনের কাছে। ডক্টর শঙ্কু সেন, আপনি যদি আমাদের দর্শকদের একটু বুঝিয়ে দেন যে আনঅ্যাওয়্যার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে কিভাবে বুঝবে, এবং অ্যাকচুয়ালি আনঅ্যাওয়্যার হাইপোগ্লাইসেমিয়া জিনিসটা কেন হয়। খুব ইম্পর্টেন্ট এটা, কারণ আমরা হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ক্ষেত্রে, যেটা আমার আগে প্রফেসর সান্যাল বললেন, সবাই জানেন যে হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে যেগুলোতে আমি সিমটমস গুলো, যেমন হঠাৎ করে বুক ধড়ফড় করছে, ঘাম হচ্ছে, হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে, যেগুলো আমরা সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলাস বাড়লে হয়, সুগার ফল হলে বডির অ্যাড্রিনালিন বা যেগুলো এক্সট্রা যে এনার্জি হরমোনস গুলো, কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন গুলো তখন সুগার বাড়ানোর চেষ্টা করে। তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু মানুষের যদি প্রায়ই হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে থাকে, বিশেষ করে বয়স্কদের যাদের কিছু নার্ভের সমস্যা থাকে, তারা হয়তো অনেক সময় না ইনস্ট্যান্ট বুঝতে পারেন না, বুঝতে বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যায়, হয়তো সে না বুঝেই দেখা গেল একসময় উনি আনকনসিয়াস হয়ে গেলেন। ম্যাক্সিমাম ইয়াং ডায়াবেটিকদের ক্ষেত্রে যাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়, তারা কিন্তু একটা সময় পান, এমন না যে হঠাৎ করে তিনি কোমায় চলে যাবেন। কিন্তু যখন এমন কিছু পেশেন্টসদের ক্ষেত্রে হয়, ইউজুয়ালি সেটা হলো সবাই একটা কিছু সিমটমস বুঝতে পারে,
যেগুলো নিয়ে একটু আগে আলোচনা হলো। এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়া কিন্তু সবচেয়ে আগে কোনো ব্লাড সুগার টেস্টিং বা অন্য কিছু নয়, পেশেন্টকে নিজেকে বুঝতে হবে যে আমার সুগার ফল হচ্ছে, এবং সেটার জন্যই এই সিমটমস গুলো জানা দরকার। যে ঘাম হচ্ছে, হঠাৎ করে বুক ধরফর হলো, হঠাৎ করে মাথা ঘুরিয়ে উঠলো, হঠাৎ করে মানে একটা ব্ল্যাক আউটের মতো হচ্ছে, মনে হচ্ছে সুগার ফল। এটা কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারেন। আমরা এগুলো যখন পেশেন্টদেরকে বলে রাখি যে এইগুলো বুঝলে আপনার সঙ্গে সঙ্গে চিনি গ্লুকোজ খেয়ে নেবেন, গ্লুকোমিটারে মাপতে পারলে ভালো, কিন্তু সবার কাছে গ্লুকোমিটার তখন রেডি থাকে না, কাজে আগে খেয়ে নিন তারপর মাপুন। কিন্তু এই একটা ব্যাপার, কিন্তু হাইপোগ্লাইসেমিয়া আনঅ্যাওয়ারনেস একটা ডেঞ্জারাস। যারা বুঝতে পারে না যে তার সুগার ফল হচ্ছে, এবং এটা ইউজুয়ালি বয়স্কদের হয়, দিনের পর দিন হাইপোগ্লাইসেমিয়া বারবার যাদের হয়, যাদের ডোজ গুলোর সাথে, যেরকম কিছু ওষুধ আছে, যেমন হয়তো ইনসুলিনের সাথে এমন কিছু ওষুধ চলছে যেগুলোতে সুগার কমানোর ওষুধ, সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু কম্বিনেশন ক্ষেত্রে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। অল্প অল্প করে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে হতে একটা অটোনমিক ফেলিয়ারের মতো হয়, যেখানে আমার নার্ভাস সিস্টেম বুঝতে পারে না যে আমার এখানে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম যে সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠতে হবে, কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন গুলোকে উঠে আসে, মানে নতুন করে কাজ দিতে হবে। কাজে সেই সময়টা কিন্তু আরো বেশি ডেঞ্জারাস, কারণ এনারা না বুঝেই হয়তো অনেক সময় হাইপোগ্লাইসেমিক কোমায় চলে যান। এইসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিন্তু রেগুলার গ্লুকোজ মনিটরিংটা দরকার। তাদের কিন্তু নিজেদেরকে চার্ট করে দেখতে হবে কোন সময়টা কমছে বাড়ছে, এবং তার ডাক্তারের সাথে রেগুলার যোগাযোগে বা রেগুলার ফলো আপে থেকে ডোজ গুলোকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে এমন ভাবে যাতে সুগার ফলের চান্সটাই কমে যায়। বারবার সুগার ফল হতে হতে একসময় মানুষ হয়তো বুঝতে পারেন, যেদিন বেশি রকম ফল হবে সেদিন কিন্তু উনি ডিরেক্টলি কমায় চলে যেতে পারেন। এটাই হলো হাইপোগ্লাইসেমিয়া আনঅ্যাওয়ারনেস। একদমই ঠিক। এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়া জিনিসটা শুনতে যতটা ভয়াবহ লাগে, আমরা যদি একটু সচেতন থাকি এবং যেটা ডক্টর সেন বললেন যে আমরা যদি নিয়মিত আমাদের ব্লাড সুগারটা চেক করি, তাহলে কিন্তু এই সচেতনতার মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু অনেকটাই আমাদের ব্লাড সুগার প্যাটার্নটা জানতে পারবো। এবং সেক্ষেত্রে আনঅ্যাওয়্যার হাইপোগ্লাইসেমিয়া মানে আমার শরীরে সিমটম হচ্ছে না কিন্তু ব্লাড সুগার লেভেল কমে যাচ্ছে, যেটা বিশেষ করে বয়স্কদের হয়, সেটা কিন্তু চট করে অ্যাভয়েড করা যাবে। আর একটা এই ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, এবং এটাও আমাদের বেশিরভাগ পেশেন্টসরা বলেন যে আমি দিনে 2 বেলা ইনসুলিন নিচ্ছি বা 3 বেলা ইনসুলিন নিচ্ছি, অনেকগুলো ট্যাবলেটস খাচ্ছি, হঠাৎ করে আমার রাত্রেবেলাতে ঘুম ভেঙে গেল এবং প্রচন্ড খিদে পাচ্ছে। এটা কি লো ব্লাড সুগারের লক্ষণ? এবং রাত্রেবেলাতে কি ব্লাড সুগার ফল করতে পারে? আমাদের পরবর্তী প্যানেলিস্টের কাছে আমি এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন নিয়ে যাব, এটাকে আমরা বলি নকটার্নাল হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা মিড নাইট হাইপোগ্লাইসেমিয়া। ডক্টর মহুয়া শিকদারের কাছে আমার এই প্রশ্নটি থাকবে যে পেশেন্টসদের লো ব্লাড সুগার রাত্রেবেলা হওয়াটাকে তারা কিভাবে প্রিভেন্ট করবে, এবং সেক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে তারা কি ব্যবস্থা নেবে, এবং আপনি আপনার পেশেন্টদেরকে কিভাবে এই বিষয়টা বোঝান এবং তারা কি কি ব্যবস্থা নেন? ডক্টর শিকদার। Yes, Dr. Amit, it's very genuine একটা প্রবলেম আমরা দেখেছি আমাদের প্র্যাকটিসে, যখন পেশেন্টরা প্রায়ই এটা বলেন যে রাত্রেবেলায় ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বা ঘুম ভেঙে যায় দিয়ে আর আসতে চায় না, অথবা একটা অস্বস্তি হয়, একটা ইরিটেশন হয়, and some kind of a different symptoms যেটা আনইউজুয়াল, যেটা ওনার ইউজুয়ালি হয় না, সেই সমস্ত কিছু সিমটমস ওনারা এক্সপিরিয়েন্স করেন অ্যাট দ্য নাইট টাইম। তো এগুলো সিন্স ওনারা সেই সময় হয়তো টেস্ট কেউ করেন না, ওই জন্য অনেক সময় এটা আনডায়াগনোজ থেকে যায়, এবং আনডায়াগনোজ থাকার কারণে আমরা প্রুভ করতে পারি না যে সেটা নকটার্নাল হাইপোগ্লাইসেমিয়াই নাকি না অন্য কিছু। বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস এটা যদি আমরা দেখি যে পেশেন্টসরা এইরকম একটা অদ্ভুত ফিলিংস বা অদ্ভুত একটা সেন্সেশন নাইট টাইমে যদি কমপ্লেন করে, তখন আমাদের একটা ক্লিনিক্যালি আমাদের একটা মোটামুটি ধরে নেওয়া দরকার যে মেবি দ্য পেশেন্ট ইজ গেটিং হাইপোগ্লাইসেমিক সিমটমস অ্যাট নাইট। তো ইন দ্যাট কেস আমরা যেটা করি, আমি বলি আমার পেশেন্টদেরকে যে ঘন ঘন সুগার টেস্ট করুন, এবং এটা তাদেরই হয় যারা ধরুন রাত্রেবেলা অনেক আগে খেলেন, এবং মেইনলি যারা ইনসুলিন নিচ্ছেন বা সালফোনিলুরিয়া গ্রুপ অফ ড্রাগস নিচ্ছেন, এবং তার সঙ্গে হয়তো কোনো পার্টিকুলার দিনে ওনারা অনেকক্ষণ জেগে থাকছেন, কোনো অ্যাক্টিভিটিস করছেন, কোনো প্রোগ্রাম ফাংশন অ্যাটেন্ড করছেন, অথবা যদি এরকম হয় যে পেশেন্টরা হয়তো রাত্রেবেলায় জেগে অনেক কাজ করেন, অনেকেই আজকাল আইটিসে যারা কাজ করেন তারা রাত্রেবেলা জেগে কাজ করেন, এবং তাদের ক্ষেত্রেও এটা ভীষণ একটা কমন প্রবলেম। সো ইন দ্যাট কেস আমরা বলি যে এই সমস্ত অনিয়মিত যদি থাকে, এরকম যদি ইরেগুলার লাইফস্টাইল থাকে অ্যাট নাইট, ইন দ্যাট কেস ফ্রিকুয়েন্টলি সুগার চেক করুন অ্যাট নাইট, ইনফ্যাক্ট বিফোর ডিনার, সামটাইমস মেবি আফটার ডিনার,
যদি এসএমবিজি সেলফ মনিটরিং অফ ব্লাড সুগার করা হয়, মেবি উইকলি ওয়ান্স আর টুয়াইস যদি ওই টাইমে ইভিনিং থেকে নাইট আফটার ডিনার পর্যন্ত যদি মাঝে মধ্যে এই টেস্টটা করা হয়, তাহলে আমরা কিছুটা আন্দাজ পাই। এবং আরো একটা জিনিস ডক্টর অমিত আমি দেখি যে পেশেন্ট যারা খুব বেশি রেগুলারলি রিভিউ চেকআপে আসেন না, তাদেরই এই প্রবলেমগুলো বেশি হয়। আর একটা গ্রুপ অফ পেশেন্টস যাদের এই নকটার্নাল হাইপোগ্লাইসিমিয়া খুব বেশি হয়, যাদের সুগার এক্সট্রিমলি ওয়েল কন্ট্রোলড, ভীষণ ভালো কন্ট্রোল, মেবি তারা রেগুলারলি ফলো আপে আসছেন কিন্তু ভীষণ ভালো সুগার কন্ট্রোল, তাদের ক্ষেত্রেও এটা একটা প্রবলেম, বড় প্রবলেম। সো রিপিটেডলি এসএমবিজি করা এটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়, অ্যান্ড অলসো রেগুলারলি একটা রিভিউ ফলো আপটা একটু ফ্রিকুয়েন্টলি করা দরকার। সো এইটাই আমি করি ইউজুয়ালি ইন মাই প্র্যাকটিস। একদমই ঠিক। এবং বারে বারে আমাদের কাছে একটা কথা বেশ উঠে আসছে, বারে বারে সুগারটাকে মনিটর করা এবং নিজের ব্লাড সুগার একটা ফিলিং বেশিরভাগ পেশেন্টদের মধ্যে থাকে। এটা আমার একটা ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার, যেটা আমাদের বেশিরভাগ পেশেন্টসরা আমাকে বলে থাকে যে আমার যখন একবার ব্লাড সুগার ফল করে আমি বুঝতে পারি যে আমার ব্লাড সুগারটা ফল করছে। অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি ইন্ডিভিজুয়ালাইজড ফিলিং, যেটা পেশেন্ট নিজে উপলব্ধি করে। এবং বেশিরভাগ পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি একবার তার ব্লাড সুগার ফল করার এক্সপিরিয়েন্সটা হয়, সে কিন্তু অনেকটা এই বিষয়টা নিয়ে ইনফরমেশন পায় এবং পরবর্তীকালে কিন্তু নেক্সট টাইম যখন সেই সিমটমটা হচ্ছে সে কিন্তু অনেকটা বেশি অ্যাওয়্যার হয়ে যায় বিষয়টা নিয়ে এবং নিজেই ফিল করে যে হ্যাঁ, এবার আমার সুগারটা ফল করতে পারে অ্যান্ড আই শুড টেক দ্য নেসেসারি মেজার। বাট রাতের বেলা ব্লাড সুগার ফল করাটা একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং একটু সচেতন হওয়া, মিল ফ্রিকোয়েন্সিটাকে একটু মেনটেন করা এবং নিজের ব্লাড সুগারটা মনিটর করলেই কিন্তু এটাকে সহজেই আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি। ভেরি ট্রু, ভেরি ট্রু, অ্যাবসলিউটলি। এরপরে আমাদের আরেকটা বিষয় নিয়ে একটা প্রশ্ন আমি আমাদের নেক্সট প্যানেলিস্টের কাছে যাব, ডক্টর সমাজদারের কাছে। ডক্টর সমাজদার ইজ অলসো ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজিস্ট, সো আই থিঙ্ক দিস উইল বি দ্য রাইট কোয়েশ্চেন টু হিম। আমাদের রুগীরা প্রচুর ওষুধপত্র খায়, সুগারের ওষুধ ছাড়াও নানা রকম ওষুধপত্র খায়। তো প্রথমে আপনার কাছ থেকে আমি জেনে নেব সুগারের ওষুধের মধ্যেই কোন কোন ওষুধগুলো আমাদের রুগীদেরকে একটু সচেতন থাকা উচিত যে এই ধরনের ওষুধগুলো খেলে আমার ব্লাড সুগার লো হতে পারে। ইনসুলিন তো আছেই, তাছাড়া ওষুধগুলো এবং এছাড়া আর যে আনুষঙ্গিক ওষুধ তারা খাচ্ছে, এর ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা দেখি পিল মিক্সিং বা পলিফার্মাসির কারণে পেশেন্টদের কোনো ক্ষেত্রে ব্লাড সুগার ফল করে বা অ্যাডভার্স এফেক্টস হয়। তো এইগুলো নিয়ে আপনি একটু আমাদের দর্শকদের একটু ডক্টর সমাজদার। ধন্যবাদ ডক্টর অমিত। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই এই একটা খুব সুন্দর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য, যেখানে আমরা হাইপোগ্লাইসেমিয়া নিয়ে আলোচনা করছি। এবং আজকের আলোচনার শুরুতে ডক্টর বংশী সাহু যেরকম বললেন যে আমাদের প্রত্যেক পেশেন্টের হাইপোগ্লাইসেমিয়া অ্যাকশন প্ল্যান এরকম যদি আমরা দিতে পারি, একটা প্রোভাইড করতে পারি, এটা কাস্টমাইজ হতে পারে, কিন্তু এরকম যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় সেটা আমাদের পেশেন্টদের জন্য খুব জরুরি হবে। যে কিভাবে আমরা হাইপোগ্লাইসেমিয়া আইডেন্টিফাই করব, কিভাবে আমরা হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে রিয়্যাক্ট করব এবং লং টার্মে হাইপোগ্লাইসেমিয়া কিভাবে প্রিভেন্ট করব। এরপরে আসি ডক্টর অমিত যে প্রশ্নটি করলেন, যে আমরা যখনই ডায়াবেটিসের কথা বলছি, ডায়াবেটিস রোগী অনেক ক্ষেত্রেই অনেক ধরনের ওষুধ তাদের নিতে হয়। সেই ওষুধের ক্ষেত্রে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমরা যদি দুটো ভাগে ভাগ করি, যে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সঙ্গে সরাসরিভাবে ডায়াবেটিসের জন্য আমরা যে ওষুধগুলো খাচ্ছি তার কি রকম রিলেশনশিপ, এবং যেগুলো ডায়াবেটিসের জন্য নয় এরকমও ওষুধ থেকে কি হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা হাইপোগ্লাইসেমিয়া রিলেটেড কমপ্লিকেশনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে, এই দুটো সম্বন্ধে আমার মনে হয় আমাদের জানা দরকার। তার সাধারণভাবে ডায়াবেটিসের জন্য আমরা যে ওষুধগুলো খাচ্ছি সেইগুলোর থেকে যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় এরকম ক্যাটেগরিক্যালি কিছু বিশেষ ওষুধ আছে, যেমন কিনা অবশ্যই ইনসুলিন, যেমন কিনা আমরা যদি সালফোনাইল ইউরিয়া জাতীয় ওষুধের কথা বলি, অর্থাৎ খুব কমনলি আমরা যে ওষুধটি ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে গ্লিমেপিরাইড এবং তার সঙ্গে গ্লাইক্লাজাইড জাতীয় ওষুধ। এছাড়াও আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ রয়েছে যেটা আমরা খুব সাধারণভাবে ইউজ করে থাকি, যদিও সেই ওষুধের সঙ্গে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত গ্লিমেপিরাইড বা গ্লাইক্লাজাইডের থেকে কম, কিন্তু তাহলে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। যেমন কিনা রেপাগ্লিনাইড বলে একটি ওষুধ রয়েছে।
তা সাধারণভাবে এই ওষুধগুলো কিন্তু যেগুলো সরাসরি ভাবে সুগার কমানোর জন্য আমরা ইউজ করি, তাদের নিজস্ব মেকানিজমের জন্য সুগার ফল করারও অর্থাৎ হাইপোগ্লাইসেমিয়া করারও একটা খুব বেশি টেন্ডেন্সি রয়েছে। এর মানে এই নয় যে বাকি ওষুধগুলো হাইপোগ্লাইসেমিয়া করবে না, বাকি ওষুধগুলিও হাইপোগ্লাইসেমিয়া করতে পারে, কিন্তু সেই হাইপোগ্লাইসেমিয়া করার সম্ভাবনা অন্যান্য ওষুধগুলোর ক্ষেত্রে অনেক কম। যেমন কিনা আমরা যদি বলি DPP-4 ইনহিবিটর বলে যে ওষুধগুলি রয়েছে, অর্থাৎ আমরা খুব কমনলি সিটাগ্লিপটিন, লিনাগ্লিপটিন বা টেনেলিগ্লিপটিন বা ভিল্ডাগ্লিপটিন এই ধরনের গ্লিপটিন জাতীয় ওষুধ খেয়ে থাকি। আমরা SGLT2 ইনহিবিটর মানে বিভিন্ন গ্লিফ্লোজিন জাতীয় ওষুধ খেয়ে থাকি, অথবা আমরা খুব কমনলি যেটি মেটফরমিন জাতীয় ওষুধ খেয়ে থাকি, বা কিছু ভোগলিবোজ, অ্যাকারবোজ জাতীয় ওষুধ খেয়ে থাকি। এই ধরনের ওষুধগুলোতে কিন্তু সাধারণভাবে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। এক্ষেত্রে আমি শুধু একটাই কথা যোগ করতে চাই, যেহেতু আমি বললাম যে অ্যাকারবোজ বা ভোগলিবোজ এই জাতীয় ওষুধ, এই ওষুধগুলো অনেক সময় কম্বিনেশন ইউজ করা হয় এবং সেক্ষেত্রে সালফোনাইল ইউরিয়াও সঙ্গে থাকতে পারে বা ইনসুলিনের সঙ্গে আমরা ব্যবহার করতে পারি। এবং এই ধরনের ওষুধগুলো থেকে যদি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়, সাধারণভাবে আমরা অবশ্যই এই আলোচনায় আসা হবে পরবর্তী ক্ষেত্রে যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে আমরা কি করব। কিন্তু কমন একটা কনসেপশন রয়েছে আমরা একটু চিনি খেয়ে নেব বা কমপ্লেক্স কিছু কার্বোহাইড্রেট খেয়ে নেব, কিন্তু যেসব পেশেন্টরা এই জাতীয় ওষুধ খান, ধরুন ভোগলিবোজ বা অ্যাকারবোজ জাতীয় ওষুধ খান, তারা যদি শুধু চিনি খান তাহলে কিন্তু সেই হাইপোগ্লাইসেমিয়াটা কারেক্ট হতে সময় লাগবে, বা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট খেলে সেই হাইপোগ্লাইসেমিয়াটা কারেক্ট হতে কিন্তু সময় লাগবে। সেখানে আমাদেরকে সরাসরিভাবে গ্লুকোজ ইউজ করতে হবে। এইবার আসা যাক যে ওষুধগুলি সুগার জন্য আমরা ইউজ করছি না, অন্য কোনো কারণে ইউজ করছি, কিন্তু সেখান থেকেও হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। আমি আমার ভেরি রিসেন্ট কিছু অভিজ্ঞতা থেকে, কিছু রোগীর অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানাই যে বেশ কিছু পেশেন্ট যারা ওই বললাম যে DPP-4 ইনহিবিটর মানে গ্লিপটিন জাতীয় ওষুধ খাচ্ছিলেন, বেশ কিছুদিন ধরে খুব ভালো কন্ট্রোলেও তাদের সুগার ছিল, তাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কোনো রকম ব্যাপার ছিল না, কিন্তু কোনো কারণে আমরা অনেক সময় জানি এখন আমরা কিছু ইনফেকশন হলে প্রথমে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে ওষুধের দোকানে চলে যাই এবং ওষুধের দোকান থেকে একটা ওষুধ দিয়ে দেওয়া হলো, ইভেন অ্যান্টিবায়োটিকের মতন গুরুত্বপূর্ণ ওষুধও ওষুধের দোকান থেকে দিয়ে দেওয়া হলো এবং আমরা সেই ওষুধ খেয়ে নিলাম। দেখা যায় আমরা অন্তত 4-5 জনের ক্ষেত্রে আমরা এরকম দেখেছি যে ওষুধের দোকান থেকে ওফ্লক্সাসিন, লিভোফ্লক্সাসিন, এই ফ্লক্সাসিন জাতীয়, যেটাকে আমরা ব্রড গ্রুপ হিসেবে বলি ফ্লুরোকুইনোলোন, এইরকম জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ওষুধের 1-2 ডোজ খাওয়ার পরেই পেশেন্টের খুব সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছিল এবং একজন পেশেন্ট, এই 4-5 জন পেশেন্টের মধ্যে একজন পেশেন্টকে হসপিটালে ভর্তিও করতে হয়েছিল কারণ তার হাইপোগ্লাইসেমিয়াটা সিভিয়ার ছিল। তা অর্থাৎ কিনা যারা আমরা এই ডায়াবেটিসে ভুগছি, বিশেষ করে ডায়াবেটিসের অনেক ওষুধ খাচ্ছি, আমরা কিন্তু ডাক্তার না দেখিয়ে আমরা যদি ওভার দ্য কাউন্টার অ্যান্টিবায়োটিক খাই, আমাদেরকে খুব সচেতন থাকতে হবে, কারণ এই যে ফ্লক্সাসিন জাতীয় ওষুধ, এটা হতে পারে লিভোফ্লক্সাসিন বা মক্সিফ্লক্সাসিনে এর চান্স খুব বেশি, কিন্তু তার মানে এই নয় আমরা খুব কমনলি দোকান থেকে আমাদের একটু লুজ মোশন হচ্ছে O2 কিনে খাই, কিন্তু ওই O2-র মধ্যে ওফ্লক্সাসিন রয়েছে, সেই ওফ্লক্সাসিনও কিন্তু আমাদের সুগার ফল করতে পারে। অর্থাৎ এই ওষুধগুলো সম্বন্ধে আমরা খুব সচেতন হব, আমরা ডাক্তারকে না দেখিয়ে এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক কখনোই খাবো না, বিশেষ করে আমার যেহেতু হাইপোগ্লাইসেমিয়া প্রবণতা থাকতে পারে। এমনিতেই অ্যান্টিবায়োটিক ডাক্তারকে না জিজ্ঞেস করে খাওয়া অপরাধ। দ্বিতীয়ত, আমরা অনেক সময় খুব প্রয়োজনীয় একটি ওষুধ, যেটাকে কিনা বিটা ব্লকার বলা হয়, সেই বিটা ব্লকার বিভিন্ন কারণে দেওয়া হতে পারে, ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলের জন্য বা আমার হার্ট যাতে ভালো থাকে সেই জন্য। এই বিটা ব্লকার যদি আমরা খাই, আমাদের ডক্টর দেবমাল্য সান্যাল, ডক্টর শঙ্খ সেন যেরকম বলছিলেন যে আমাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সিমটমস গুলো, এই বিটা ব্লকার খেলে কিন্তু দেখা যায় যে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সিমটমস গুলো মাস্কড হয়ে যায়, অর্থাৎ কিনা অ্যাবসেন্ট হয়ে যায়, যে টিপিক্যাল হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সিমটমস সেগুলো দেখা যায় না। এই বিটা ব্লকার খাওয়ার জন্য ওই সিমটমস গুলোকে বোঝা যায় না। তো এক্ষেত্রে তাই আমরা যদি
এই ওষুধ খাই আমরা, যে আমাদের কিন্তু ডাক্তারবাবুকে জানাতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে আরো বেশি করে আমাদেরকে জোর দিতে হবে, যেটা ডক্টর মহুয়া শিকদার বা ডক্টর অমিত দে বললেন আমার আগে, সেলফ মনিটরিং অফ ব্লাড গ্লুকোজ। আমাদেরকে এই সেলফ মনিটরিং অফ ব্লাড গ্লুকোজ মাঝে মাঝেই নিজের সুগারটাকে একটু চেক করে নেওয়া এবং একটা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকা, এটার উপর জোর দিতে হবে। এছাড়াও আরো অনেক রকম ওষুধ রয়েছে যেগুলো এর সঙ্গে ইন্টারাকশন করতে পারে। বিভিন্ন ওষুধের মধ্যে আমরা জানি ইন্টারাকশন হয়। আমরা সেই ব্যাপারগুলোকে, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে, যখনই আমরা ডাক্তারবাবুকে দেখাতে যাব, আমি যা যা ওষুধ খাই, সেটা হতে পারে আমি একটা কোনো হার্ব খাচ্ছি, এরকমও আমাদের কিছু এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে যে এমন কিছু হার্ব আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, আমরা আয়ুর্বেদিক না বলে যদি কোনো বলি এমনি দোকান থেকে জড়িবুটি কিনে আমরা খাচ্ছি, সেক্ষেত্রে কোনো ডাক্তার, হয়তো আয়ুর্বেদিক ডাক্তারের তত্ত্বাবধান ছাড়াই আমরা দোকান থেকে কিনে নিয়ে এসে কিছু খাচ্ছি, আমরা কিন্তু জানি না যে তার এফেক্টটা কিরকম। খুব কমনলি আমার এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে নয়নতারা গাছ, আমি জানি না আপনারা, আমার সাথে হয়তো অনেকেই আপনাদেরও এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকতে পারে। নয়নতারা গাছের পাতা এইটা খেয়েছে এবং তার সঙ্গে তার সুগারের ওষুধও চলছে, যেদিন ধরুন 3টের জায়গায় 4টে বা 5টা নয়নতারা গাছের পাতা খেয়েছে, সুগার তার ফল করেছে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে। এই জন্য যেটা বলার সেটা হচ্ছে বেশ কিছু ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন আছে, আয়ুর্বেদিক মেডিসিন রয়েছে, যেগুলো কিন্তু আমাদের যে মডার্ন মেডিসিন তার সঙ্গে ইন্টারাকশন করতে পারে এবং সেখান থেকে একটা অ্যাট্রোসিটি, একটা কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারে। তাই আপনি যা যা ওষুধ খান, যে ধরনের ওষুধ খান, সবগুলোই কিন্তু আপনার যে ট্রিটিং ডাক্তারবাবু তাকে জানানো আপনার কর্তব্য, কারণ প্রত্যেকটি ওষুধের মধ্যে কিছু না কিছু সম্পর্ক রয়েছে এবং সেখান থেকে কিছু কমপ্লিকেশন হতে পারে, যেটা আপনার জন্য কিন্তু ভয়াবহতা নিয়ে আসতে পারে। যাই হোক, আমার মনে হয় এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস বাড়লে আমরা সবাই একসঙ্গে এই হাইপোগ্লাইসেমিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে পারবো। থ্যাংক ইউ। একদমই অনেক বিস্তারিতভাবে এবং খুব সুন্দরভাবে ডক্টর সমাজদার আমাদেরকে এই বিষয়টা বুঝিয়েছেন। আজকে আমাদের এই প্যানেলে আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর পার্থ কর, এবং নিজের ব্যস্ততার মধ্যেও he has made some time to be available with us. Warm welcome Dr. Partho Kor. Dr. Partho Korer পরিচয় করিয়ে দিই, উনি হচ্ছেন ডিরেক্টর অফ ডায়াবেটিস ফ্রম NHS UK, বাট শুধু এটা ওনার পরিচয় নয়, ওনার শৈশবকাল কেটেছে মানিকতলায়, and he is a alumni of NRS Medical College, কলকাতা। ওয়েলকাম। সো আমি আমার পরবর্তী প্রশ্ন এবং অপিনিয়নের জন্য সোজা ডক্টর পার্থ করের কাছেই চলে যাব। 21 বছরের এক্সপেরিয়েন্স ইন দি NHS, ডক্টর কর, হাইপোগ্লাইসেমিয়াটাকে আপনার চোখে আমরা কিভাবে দেখব? আমরা যারা পশ্চিমবাংলায় প্র্যাকটিস করি এবং যারা ইন্ডিয়াতে প্র্যাকটিস করি, আমাদের পেশেন্টদেরকে আমরা আমাদের মতো করে একটা অ্যাপ্রোচ করি। ইয়োর অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস ইয়োর পেশেন্ট রিগার্ডিং হাইপোগ্লাইসেমিয়া, এবং এক্ষেত্রে আমাদের সকল দর্শক বন্ধু এবং প্যানেলিস্টদের এটাও জানিয়ে রাখি যে ডক্টর কর খুব অ্যাগ্রেসিভলি ডায়াবেটিসের টেকনোলজি নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন, বিস্তারিত রিসার্চ করেছেন, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওনার প্রচুর পেপার্স রয়েছে। সো ডক্টর করের কাছ থেকে এটাও আমরা শুনে নেব যে টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা এই ধরনের সমস্যাটাকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারবো। ডক্টর কর। ঠিক আছে, প্রথমত অমিত, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইনভাইট করার জন্য, এত সুন্দর একটা ইভেন্ট। আর আমি এটুকুনি বুঝলাম যে তোমাকে না বলা খুব মুশকিল, সুতরাং লাস্ট অব্দি আমি ছেড়ে দিয়ে আমি বরং আসি 10-15 মিনিটের জন্য। সো প্রথমত হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া আমাদের এখানে, দেখো অনেক সময় কি হয়, যখন আমরা কোনো কনভারসেশন করি প্রথমেই কথা হয় যে ও আচ্ছা ইউকে তে অন্যরকম বা ইন্ডিয়াতে ওরকম। এখন সেই দিনকাল আর নেই। ইউকে তে এমন কিছু হাতি ঘোড়া ট্রিটমেন্ট হয় না যেটা কলকাতায় বসে হচ্ছে না, এটা হচ্ছে প্রথম কথা। এতবার এখন আমি এই কিছুদিন আগে ঘুরে এসেছি, আমার মার শরীর ভালো ছিল না, সবকিছুই হচ্ছে। এবার কথা হচ্ছে, ধরো তুমি যখন যে মেডিকেশন দিচ্ছ, যে মেডিকেশনই হোক, এখন কথাটা হচ্ছে অতটা কনভারসেশন আমাদের পেশেন্টের সঙ্গে হচ্ছে কি হচ্ছে না যে এর রিস্কটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। আমি যেটা সবসময় বলি, ডায়াবেটিস কাউকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেয় না, ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট লোককে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেয়, সেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং একদিক দিয়ে আমরা যেটা এখানে সবসময় বলি, এই যে হাইপোগ্লাইসেমিয়াটা হচ্ছে আমরা যে ওষুধ দিচ্ছি বা যেরকম আমরা অ্যাডভাইস দিচ্ছি তার জন্য, এবং সেটার রিস্ক
পেশেন্টদের অ্যাওয়ারনেস আছে কিনা সেটা হচ্ছে বড় ব্যাপার। সেখানে তোমার প্রাথমিক এডুকেশনটা চলে আসে। সুতরাং তুমি যদি 1998 এর ধরে নাও ইউকেপিডিএস বা টিসিসিটি যে বড় ট্রায়াল গুলো, একটা বড় ফান্ডামেন্টাল কথা ছিল যে তোমাকে ভালো ডায়াবেটিসের কন্ট্রোল রাখতে হলে তোমাকে হাইপো হতেই হবে। দ্যাট ওয়াজ দ্য থিঙ্কিং তখনকার দিনে। আজকালকার দিনকালে সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তোমার ইনসুলিন এখন বেরোচ্ছে যেটা লেসার হাইপো দেবে, তোমার মেডিকেশন তোমার ওই সালফোনিউরিয়া বা গ্লিকলেজের থেকে বেরিয়ে এখন অন্য ওষুধ। এখন কথাটা হচ্ছে সামর্থ্য, সেটা চলে আসে। তুই টেকনোলজি নিয়ে বললে, আমাদের এখানে সামর্থ্যটা আছে, সেই জন্য সবাই টেকনোলজি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং তাদের অ্যালার্ম আছে, সেটা তো সবসময় সব জায়গায় সম্ভব নয়। সুতরাং যেটা করতে আমরা, যেটা এখানে একটা বড় জিনিস, আমাদের একটা জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডেটা। প্রচুর ডেটা আছে। ডেটাতে দেখা যায় আমাদের সবচেয়ে বেশি অ্যাডমিশন ডায়াবেটিস রিলেটেড, কিন্তু ডিকে নয়, আর এখন হচ্ছে হাইপোগ্লাইসিমিয়া বয়স্ক লোকেদের মাঝে। 70-এর বেশি বয়স, প্রচুর অ্যাডমিশন। সেই অ্যাডমিশনটা হচ্ছে রাত্রিবেলা সালফোনিউরিয়া খেয়ে নিল, তার সঙ্গে তোমার খাবার খায়নি, বয়স হচ্ছে ভালো, রাত্রিবেলা বেশি খাবো না, কিন্তু ফুল ডোজ অফ গ্লিক্লোজাইড বা গ্লিপিজাইড খেয়ে নিয়েছে, রাত 2টোর সময় ব্লাড সুগার চলে গেল নিচে। সো এটা হচ্ছে সিম্পল এডুকেশন। তো আমাদের এখানে এই যে হাইপোগ্লাইসিমিয়া বলতে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা সবসময় এডুকেট করার চেষ্টা করি অ্যাভয়েডেন্স অফ হাইপোগ্লাইসিমিয়া অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। আর ট্রাই অ্যান্ড তুমি ইনসুলিন চুজ করো অথবা মেডিকেশন চুজ করো যাতে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার রিস্কটা কম। এটাই হচ্ছে ওভারঅল স্ট্র্যাটেজি। কিন্তু অ্যাজ আ পপুলেশন স্ট্র্যাটেজি এখন হচ্ছে আমরা যেটা সব জায়গাতেই হচ্ছে, ইনফ্যাক্ট আমি দেখলাম কলে বংশীও আছে, এরা কাজ করছে অন্য জায়গায়, যেটা দেখলাম এক স্টোরি কিন্তু এক বয়স্ক ফ্যামিলিদের মধ্যে হাইপোগ্লাইসিমিয়া কিন্তু খুব বেশি। আর আমি ফাইনালি একটা যেটা যে রিসেন্ট যে রিসার্চ পেয়েছে যেটা খুবই ভালো, যে তোমার হাইপোগ্লাইসিমিয়া কিন্তু একটা বয়সের পরে ট্রেডিশনাল ভাবে প্রেজেন্ট করে না, কারণ তোমার যে রেসপন্স, নিউরোজেনিক রেসপন্স, দ্যাট বিকামস ব্লান্টেড উইথ এজ। সুতরাং আমরা যেটা দেখি ওই কাঁপছে, ঘাম হচ্ছে, সেটা কিন্তু বয়স্ক মানুষদের মধ্যে অতটা হয় না। তাদের হয়, যেটা আমার বাবার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, একটু অল্প একটু কনফিউশন হয়ে গেল, একটু যেন ঠিক লাগছে না, জল মিষ্টি খেলো আবার ঠিক হয়ে গেল। সুতরাং এইটা ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া যেটা একটা 18 বছরের ছেলের মধ্যে হবে, একজন 78 বছরের ভদ্রলোকের মধ্যে কিন্তু সেরকম প্রেজেন্টেশন হবে না। এটাই আমার ওভারঅল আমি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সম্বন্ধে এটাই বলতে পারি। একদমই মানে আরেকটি বিষয় আপনার কাছ থেকে আমরা শুনতে চাইবো, সেটা হচ্ছে ফ্যামিলির এখানে কতটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে। বিশেষ করে আমি আবার মানে since you have the exposure of the European community and as well as you belong to from here, so how do you see family playing a major role in both the perspectives in terms of 100%? এই যে আমি বললাম না বয়স্ক লোকেদের বেশি অ্যাডমিশন হচ্ছে, তার অনেকটাই কারণ কিন্তু তার চারিদিকে ফ্যামিলি স্ট্রাকচারটা নেই, একা থাকে। সুতরাং সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের। ঠিক আছে, সময়কালে আমাদেরও যেটা একান্নবর্তী পরিবার ছিল সেটা এখন অনেক বেশি নিউক্লিয়ার হয়ে গেছে, ছোট হয়ে গেছে। আমি বড় হয়েছি, আমার মামার বাড়িতে 4 মামা একসঙ্গে বড় হতো, এক রান্নাঘর, সেখান থেকে সবই এখন যেটা হয় পোলার, যারা হয় মডার্ন সোসাইটি। কিন্তু তাও যেটা আছে যে সবাই নিজের বাবা মাকে তাও দেখে, মানে এইসব ব্যাপারগুলো আছে। সুতরাং পরিবারের বা সাপোর্ট স্ট্রাকচারের ভীষণ বড় রোল। সুতরাং যখন বয়স্ক লোকেদের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনভারসেশনটা খালি তাদের সঙ্গে হচ্ছে না, তাদের ফ্যামিলির সঙ্গে হচ্ছে, টু মেক দেম অ্যাওয়্যার অফ দ্য সিমটমস। যে যখন ধরুন আপনার বাবা বা শ্বশুরমশাই যদি এরকম কিছু সিমটমস, এমন নয় যে সে তাকে কি করতে হবে, একটু হাতে মিষ্টি রাখলেন, একটু এই দিলেন, একটু তাই দিলেন, এই যে সিম্পল এডুকেশনটা। আর একটা কি হয় তাতে, এই যে স্টিগমা যেটা আছে আমাদের সোসাইটিতে, এখনো স্টিগমা আছে ডায়াবেটিস নিয়ে, সেটাকে তাহলে কাটা হয় যে দেখুন এটা খারাপ কিছু নয়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা পার্ট অফ পার্সেল, আপনি খাচ্ছেন, তার সঙ্গে ওষুধ খাচ্ছেন, ইনসুলিন নিচ্ছেন, সুতরাং এটা হতেই পারে, সেরকম ব্যাপার। সো ফ্যামিলি স্ট্রাকচার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একদমই ঠিক। এবং আমাদের এখানেও আমরা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখছি যে প্রচুর এল্ডারলি পেশেন্টস এবং তারা একা থাকেন এবং দ্য সাপোর্ট ইজ নট দেয়ার। তো এই ক্ষেত্রে সাপোর্ট গ্রুপস বা ইন্টারকানেকশন উইথ সিমিলার পেশেন্টস, এগুলো অনেকটাই কিন্তু ওদের অ্যাওয়ারনেস এবং এডুকেশনকে বাড়ায়। বাট ফ্যামিলি সাপোর্ট বা কেয়ার গিভার সাপোর্ট, বিশেষ করে এল্ডারলি পেশেন্টের জন্য এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা এবার আমাদের প্রোগ্রামের নেক্সট পার্টটাতে একটু চলে যাব এবং আমাদের সাথে উপস্থিত আছে পিয়ালি ঘোষ দস্তিদার বহরমপুর থেকে।
পিয়ালি আই থিঙ্ক গত 7-8 বছর ধরে আমাকে কনসাল্ট করে ফর টাইপ 1 ডায়াবেটিস, and পিয়ালি হ্যাজ a beautiful child, I think 3 years, right? ছেলের বয়স পিয়ালি 3 or 4 years. 4 years, sir. and she had uneventful pregnancy, and she managed her type 1 diabetes very well during pregnancy. So পিয়ালি দুটো জিনিস আমরা আপনার কাছ থেকে শুনবো। এক, as a type 1 diabetes patient, your experience with hypoglycemia, এই যে লো ব্লাড সুগার বিষয়টা নিয়ে এতক্ষণ আপনি শুনলেন, আপনার নিজের পার্সোনাল অভিজ্ঞতাটা আজকে আপনি আপনাদের সাথে শেয়ার করুন, এবং তারপরে আপনি আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আপনি আমাদের প্যানেলকে করুন। পিয়ালি। First of all, good evening to all of you. বলুন, we can hear you. Am I audible? Yes. Okay. So, last 2017 এর লাস্টের দিকে আমার টাইপ 1 ডায়াবেটিস ধরা পড়ে, এবং আমি তখন থেকে স্যার অমিত কুমারের কাছে যাই, এবং উনি আমার মেন্টর, এন্ড আমি যে আজ ভালো আছি একমাত্র ওনার জন্য। তো থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ আ লট। এবং তারপরে আমার প্রেগন্যান্সি আসে, এবং আমি টাইপ 1 ডায়াবেটিস নিয়ে আমার বেবি। ক্যান ইউ গেট মি স্যার? Yes, you're audible. Please continue. Okay, I think she is probably having some network issue. So while she joins back, আমি একটা প্রশ্ন নিয়ে চলে যাব অনিন্দিতার কাছে। অনিন্দিতা ইজ আ ডায়েটিশিয়ান। অনিন্দিতা, আপনি আমাদের বহু পেশেন্টদের দেখেন, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা যখন পেশেন্টদেরকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া নিয়ে বলার সুযোগ পাই না বা সময় করে উঠতে পারি না, সেই গ্যাপটা আপনি পূরণ করেন পেশেন্টদের কাছে গিয়ে, পেশেন্টদেরকে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার অ্যাওয়ারনেস, ট্রিটমেন্ট এবং প্রিভেনশনের ব্যাপারে বলেন। দুটো ছোট প্রশ্ন আপনার কাছে। খাওয়া দাওয়ার দিক থেকে পেশেন্টসরা কিভাবে সচেতনতা নেবে যাতে হাইপোগ্লাইসেমিয়াটাকে তারা অ্যাভয়েড করতে পারে? আপনি রুগীদেরকে কিরকম অ্যাডভাইস দেন? এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে কয়েকটা ছোট্ট টিপস যেগুলো পেশেন্ট ইজিলি ফলো করতে পারে। অনিন্দিতা। Thank you, sir. Good evening to all of you. Actually, recently আমরা যেটা দেখতে পাই সব সময় যে এখন একটা ডায়েটের পেছনে সবাই দৌড়ে চলে, সে ডায়াবেটিক হোক বা নন ডায়াবেটিক। অনেক পেশেন্ট আমরা দেখি যে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং করব বা কিটোজেনিক ডায়েট করব বা অল, যে আমি বিকালের পর থেকে আর কিছু খাবো না। যদি ডায়াবেটিক পেশেন্ট হয়, ফার্স্ট অফ অল আমি এটা ধরেই নিই তারা হয়তো, যদি ওবেসিটি হয় তাহলে তো আরোই তারা গুগল সার্চ করে বা নেবারের থ্রু সবসময় ধরে নেয় যে আমার খাওয়াটাই হচ্ছে কি প্রবলেম। আর বেসিক্যালি কার্বোহাইড্রেট তো মানে মোস্ট এনিমিয়াস পারসনস ফর দেম, তো তারা সবসময় কার্বোহাইড্রেটটাকে অ্যাভয়েড করে দেন। কিন্তু যদি যারা বেসিক্যালি ইনসুলিন নিচ্ছে, তারা কোন ধরনের ইনসুলিন নিচ্ছে, আর তার একটা অ্যাক্টিভিটির মানে ইনসুলিনটার একটা অ্যাক্টিভি হওয়ার একটা টাইম থাকে, তারপর একটা পিক টাইমও থাকে। তো সেই অনুযায়ী আমি পেশেন্টটাকে অ্যাওয়ার করে দিই যে তুমি এই ধরনের ইনসুলিন নিচ্ছ, আর তোমাকে কতটা খাবার খেতে হবে, আর কার্বোহাইড্রেট খুব দরকার যদি কেউ ইনসুলিন নেয়, মানে পার্সেন্টেজ ওয়াইজ আমি সেটাকে ভাগ করে দিই। প্লাস কিছু অ্যাওয়ারনেস দরকার যে কত মানে কি কি জিনিস আমি সঙ্গে রাখবো। বেসিক্যালি যেটা ডক্টর পার্থকর বলছিলেন যে আমাদের অনেক পেশেন্ট আছে যারা বয়স হয়ে গেছে, একা থাকে, দ্যাট ইজ নট অ্যান ইস্যু। কিন্তু যদি জানি যে আমার মানে ডায়াবেটিস আছে আর হাইপোগ্লাইসেমিক হতে পারে, তাহলে একটু সুগার সঙ্গে রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি প্রথম থেকে এটা ডায়াবেটোলজিস্ট বা একটা ডায়েটিশিয়ানেরই কাজ এটা, যে বলে দেওয়া যে একটু ক্যান্ডি রাখো, নট চকলেট, অ্যান্ড 3 চামচ সুগার যদি খুব মানে মাথা ঘোরে বা ডিজি লাগে, বেসিক্যালি গ্লুকোজ ইজ বেটার। 3 চামচ গ্লুকোজ সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেওয়া, মানে 15 গ্রাম, আর ওয়েট ফর 15 মিনিটস, তারপরে একবার চেক করে নেওয়া যে কতটা সুগার এসছে। যদি সেটা তখনও হাইপো থাকে বা 70-এর নিচে দেখা যায়, তাহলে আবার রিপিট করা, আর একবারও 3 চামচ গ্লুকোজ খেয়ে নেওয়া। যদি গ্লুকোজ বাড়িতে প্রেজেন্ট না থাকে তাহলে সুগার হানি চলতে পারে, সেটাও যদি মানে আনঅ্যাভেলেবল থাকে, বা অনেক সময় পার্টিতেও অনেকের এটা হয়, হাফ কাপ ফ্রুট জুস আমি বলে দিই খেয়ে নাও, বা 3/4 কাপ অফ সফট ড্রিঙ্কস খেতে পারা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে কখনোই ক্যান্ডি বা আমি একটা কিছু অন্য কিছু বার খেয়ে নিচ্ছি সেটা না করা, কেন অনেক সময় ওতে ফ্যাট থাকে বা মিল্ক থাকে, সেটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রেইজ করবে না, যেটা আমরা জলদি সুগার
সুগার বা গ্লুকোজ খেয়ে পাবো। বেসিক্যালি যারা বয়স্ক মানুষ একা থাকছেন বা ওয়াইফ থাকেন কিন্তু তিনিও হয়তো অনেক কোনো অসুস্থতা নিয়ে আছেন, তারা যদি বেড সাইডের পাশে একটু সুগারের জন্য একটা মানে বাস্কেটে সুগার রেখে দেন, স্পুন রেখে দেন, আমি সবসময় সাজেস্ট করি বেড সাইড টেবিলে রেখে দিই, যেহেতু আপনার এই টেন্ডেন্সি আছে। আর আরেকটা হচ্ছে যে যারা স্কুল গোয়িং বাচ্চা, আমার নিজের মানে পেশেন্টও আছে যে হয়তো শর্ট মানে একটা ইনসুলিন নিয়ে স্কুল যাচ্ছে, তার মা হয়তো মিল্ক খাইয়ে পাঠিয়ে দেয়, প্রচুর পেশেন্টকে দেখেছি যদি শুধু মিল্ক দিয়ে স্কুল পাঠিয়ে দেয়, তারপরে তার পিক টাইমে সে 2 ঘন্টা পর 9টার সময় যখন স্কুলে খেলতে যাচ্ছে মাঠে, তখন সে হাইপোগ্লাইসেমিক হয়ে গেল। তাহলে কি ও পিক টাইমেও কোনো কার্বোহাইড্রেট পায়নি? বাচ্চা তো মানে 2 এ পড়ে বা 1 এ পড়ে, তো সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে অ্যাওয়ার করে দেওয়া, বেসিক্যালি একটা ব্রেকফাস্ট যেটা হেলদি উইথ দ্য কার্বোহাইড্রেট, ওটস চিল্লা অর ব্রেড স্যান্ডউইচ অর রুটি র্যাপ কিছু খাওয়ানো, বা যেহেতু আর পিক টাইমটা 2 ঘন্টা পরে হচ্ছে, সেই সময় আর একটা কোনো স্ন্যাক্স মানে যেটা কার্বস রিচ স্ন্যাক্স, হাফ কলা কিংবা একটা রুটি র্যাপ বা সামথিং, বা ব্রেড স্যান্ডউইচ বা বিস্কিট স্যান্ডউইচ কিছু একটা দিয়ে দেওয়া, তাহলে এই হাইপোগ্লাইসেমিক ব্যাপারটা সে আর এতটা প্রবলেমে পড়বে না, যেটা স্কুল থেকে আর কি বাবা মাকে প্যারেন্টসকে ফোন করবে বা বাচ্চাটার ক্ষেত্রেও একটা আনইউজুয়াল অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করবে না। আর যারা মানে ডায়াবেটিস যাদের আছে সেক্ষেত্রে তো খুব দরকার যে তার বডি ওয়েট অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যাক্টিভিটি লেভেল। আর যেটা মানে ডক্টর শিকদার বলছিলেন খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি প্রচুর পেশেন্ট পাই যারা আইটি সেক্টরে ইভেন ডায়াবেটিক, ইভেন তাদের ওয়েট ঠিক আছে কিন্তু খুবই রোগা সোগা মানুষ, কিন্তু তাদের ডায়েট করারও কোনো প্রশ্ন নেই, সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিস হয়েছে বলেই তাকে কার্বোহাইড্রেট বন্ধ করে দেওয়া বা লিভারের কথা শুনে যত পারা যায় কম খাওয়া, সেক্ষেত্রে রাত্রি 2-2:30 অব্দি কাজ করছে, সেক্ষেত্রে একটা মিডনাইট snacks I provide to the patient and not necessarily যে আপনাকে বাইরে থেকে মার্কেট ফুড বা একটা ড্রিঙ্কস নিতে হবে। সেক্ষেত্রে যদি তাকে কার্বোহাইড্রেট রিকোয়ারমেন্ট করলে তার কত, সেটাকে যদি আমরা ডিভাইড করে দিতে পারি, আমার মনে হয় বেটার সুগার কন্ট্রোল থাকবে। যদি বেটার সুগার পেশেন্ট কন্ট্রোল করে নেয় উইথ দ্য লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট, উইথ দ্য ডায়েট, উইথ দ্য মেডিসিন, তাহলে আমার মনে হয় ডোজটাও ডায়াবেটোলজিস্ট কমাতেও পারে ইন ফিউচার, যেটা পেশেন্টের জন্য আলটিমেটলি বেটার করবে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হয় যে অনেক সময় অনেক পেশেন্ট এক্সারসাইজটা বাড়িয়ে দেয়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সে কার্বোহাইড্রেট বাড়াচ্ছে না, অথচ হয়তো জিম জয়েন করে নিল, সেটা আমরা জানতেও পারছি না। তো সেটা আমি অনেক সময় পেশেন্টদের বলে দিই, আমি সেট করে দিই কতটা এক্সারসাইজ কি করবে, কোনটা ফ্লেক্সিবিলিটি এক্সারসাইজ বা কোনটা কার্ডিও, যদি সেক্ষেত্রে এক্সট্রা কিছু করে তাহলে কি কি মানে দরকার, কতটা কি কার্বোহাইড্রেট, সেটা একবার ডায়েটিশিয়ানসকে দিয়ে যদি একটা কাস্টমাইজ প্ল্যান করে নেওয়া হয়, আমার মনে হয় সেটা ইজি। আই থিংক আমরা এক্সারসাইজটা নিয়ে এর পরবর্তী টপিকেই যাব, এবং আই থিংক ইটস আ ভেরি রিলেটেড টপিক, ডায়েট এন্ড এক্সারসাইজ। সো আমার পরবর্তী প্রশ্ন হবে ডক্টর দেবমাল্য সান্যালের কাছে। অমিত একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই, জাস্ট প্লিজ ডক্টর প্লিজ বলবো। আমি খুব ভালো লাগলো, কারণ আমার মনে হয় ডায়েটের অ্যাডভাইসটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যেটা মানে পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হয়তো আজকে যারা শুনছেন, তো সেই ক্ষেত্রে আমার যেটা বক্তব্য, আমি পেশেন্টদেরকে এটা বোঝাতে চেষ্টা করি, এক হলো খুব ফ্রিকোয়েন্ট চেক আপে আসা, যেটা ডক্টর মহশিকদারও বলছিলেন, যে চেক আপটা যদি তার টাইম মতো না হয় না, অনেক সময় তার ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না, ডেফিনেটলি তার ডোজ বেশি হয়ে গেল, তার জন্য একটা যে ডোজটা কিন্তু হঠাৎ করে বেশি হয়নি, তার সুগার ভালো কন্ট্রোল আছে, 3 মাস আগে যা সুগার ছিল সে অনুযায়ী ওষুধ দেওয়া হয়েছে, তার ডোজটা কমাতে হতো। কিন্তু ধরুন এবার যারা টাইমে আসছেন বা কিছু, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে আমাকে এটা বোঝাতে হবে পেশেন্টকে, ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু ওষুধের জন্যই হচ্ছে, বা কোনো অসুখটা যে ডায়াবেটিসের জন্য আমার সুগার ফল হচ্ছে তা কিন্তু নয়, এটা হচ্ছে মেইনলি টাইমিং অফ মিলস। আমরা যে খাওয়াটা খাই না, অনেকে সময়, আজকে আমি 3 ঘন্টা বাদে খেলাম লাঞ্চ, আমি সকালে 9টায় খেয়ে 12টার সময়, একদিন আমি দুপুর 2টো বা 3টেতে খেলাম, কিন্তু আমার ওষুধ বা ইনসুলিনটা তো আমার সকাল থেকেই কাজ করছে। কাজেই এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে টাইমিং অফ মিলস, রেগুলার স্মল ফ্রিকুয়েন্ট মিলস, যেটা মিডনাইট স্ন্যাকও সেখানে অ্যাডেড হবে যদি সে লেট নাইট শুতে যায়। কাজে মিডনাইটেও যে কিছু খেতে হবে, এবং ফ্রিকোয়েন্সিটা, যেমন আমাদের সবসময় এটা বলে দেওয়া উচিত 3 থেকে 3.5 ঘন্টার মধ্যে কিছু না কিছু খাবেন। অনেকেই আছে দেখবেন আমাদের ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট যাদের সুগার ফলে, তারা দুপুরবেলা ফল বলে, কখন না আমি না 2টোর দিকে ফল, কেন না আমি তো 4টের সময় লাঞ্চ করি। ব্যাপারটা, আমি ব্রেকফাস্ট কটায় করেন না, ব্রেকফাস্ট আমি সকাল 9টাতে 9:30 করে বেরিয়ে যাই, তারপরে কাজ করে ফিরে এসে খাই, তো মিড টাইম দুপুরবেলা হয়তো কিছু খেলোই না। এই টাইমিং অফ মিল, স্ন্যাকিং এবং মাল্টিপল মানে স্মল ফ্রিকুয়েন্ট মিলস, এটা কিন্তু আমার মনে হয় ডায়েটিশিয়ান ম্যাডাম যেটা বললেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং কি টাইপের খাবার খাবো সেটা কিন্তু রেগুলার চেক আপের সাথে সাথে এটাও ইম্পর্টেন্ট, খাওয়া দাওয়াটা টাইমে করছে কিনা, এক্সারসাইজ করছে কিনা। হাইপোগ্লাইসেমিয়া প্রিভেনশনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, হওয়ার পর কি করতে হবে সেটা তো জানাই আছে, বা সেটা সবাইকে জানতে হবে, কিন্তু যদি না হতে দিই সেটা থেকে ভালো কিছু হয় না, এবং সেটাই হয়তো আজকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটার মেইন উদ্দেশ্য। এবং এর সাথে শুধু আরেকটি জিনিস আমি জুড়বো, সেটা হচ্ছে সিনক্রোনাইজেশন অফ দ্য মিল প্যাটার্ন উইথ দ্য মেডিসিনস। এটাও একটা
ক্ষেত্রে আমরা ডায়াবেটিস ডাক্তাররা এবং ডায়েটিশিয়ানসরা আমরা ইন কোলাবোরেশন প্রেসক্রিপশনটা পেশেন্টদের গাইড করে থাকি যে কোন ওষুধের আগে বা কোন ওষুধের পরে মেজর মিলটা হবে বা হায়ার ক্যালোরিটা হবে এবং সেইভাবে তার ওষুধটাকে সাজিয়ে দেব। আমরা এক্সারসাইজ নিয়ে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম ডক্টর দেবমাল্য সান্যালের কাছে। এক্সারসাইজ আমরা সবসময় আমাদের রোগীদের রেকমেন্ডেশন দিয়ে থাকি, কিন্তু এটাও আমরা দেখেছি এবং কিছু রিসার্চও বলে যে অনেক ক্ষেত্রে টাইপ 1 ডায়াবেটিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এক্সারসাইজ করা 6 আওয়ার্স পর অব্দিও কিন্তু একটা সাডেন অনসেট হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। সো এই ক্ষেত্রে একটা পেশেন্টদের মোস্ট কমন কোয়েশ্চেন হচ্ছে কখন এক্সারসাইজ, কখন হাঁটতে যাবো, এটা একটা। এবং হোয়াট ইজ দ্য সেফেস্ট ওয়ে টু অ্যাভয়েড হাইপোগ্লাইসেমিয়া ডিউরিং অর আফটার এক্সারসাইজ? ডক্টর সান্যাল। হ্যাঁ, যেটা এতক্ষণ ধরে আলোচনা হলো যে আমাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার মূল প্রধান কারণ তিনটে। একটা হলো যে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়েট, মানে হঠাৎ ডায়েটটা কমিয়ে দেওয়া, যেখানে আইদার সে ফিক্সড ইনসুলিন নিচ্ছে অথবা সে কোনো ট্যাবলেট খাচ্ছে। 2 নম্বর হলো সে মিল স্কিপ করছে বা যেটা স্ন্যাক, দুটো মিলের মাঝখানে যে স্ন্যাক সেটা মিস করছে। অ্যান্ড সেটা মোর কমন, যেখানে আমরা প্রিমিক্সড ইনসুলিন দিনে 2 বার করে নিই। স্পেশালি যদি টাইপ 1 ডায়াবেটিস আমরা কখনোই বলি না প্রিমিক্সড ইনসুলিন নিতে, আমরা জেনারেলি বলি 4 বার করে একটা বেসাল ইনসুলিন যেটা ফাস্টিং সুগার কন্ট্রোল করে, আর 3 বার যখন মিলের সাথে নেওয়া হয় ইনসুলিনটা, খাওয়ার সাথে যে সুগারটা বাড়ে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর একটা যেটা টাইপ 1 ডায়াবেটিসদের ইস্যু হচ্ছে, আমাদের দেশে আনফরচুনেটলি কার্বোহাইড্রেট কাউন্টিং অত বেশি প্রচলিত নয়। আমাদের খাবারের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট কোয়ান্টিটিটা মেনশন থাকে না, সেটা একটা সমস্যা। সেই জন্য আমাদের ইনসুলিন ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট খুব জরুরি, যে ইনসুলিন ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্টটা করা দরকার। কারণ আমাদের বেশিরভাগ পেশেন্টরা কিন্তু বিশেষ করে আইদার ডায়েটারি যখন চেঞ্জ হচ্ছে বা গ্লুকোজ মনিটর করে বা এক্সারসাইজের সাথে যে ইনসুলিনটা মনিটর করে টাইট্রেট করা, সেটা কিন্তু আমাদের শেখানোটা খুব জরুরি। পেশেন্টরা কি করে ইনসুলিনের ডোজটাকে মনিটর করবে এবং অ্যাডজাস্ট করবে সেটা জানা দরকার। 2 নম্বর হলো এক্সারসাইজ ডিপেন্ড করে সিভিয়ারিটির উপরে, এবং যদি গ্লুকোজ বিশেষ করে টাইপ 1 ডায়াবেটিসে আনকন্ট্রোল থাকে, যেরকম 250 বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে সিভিয়ার এক্সারসাইজ সুগার বাড়িয়ে দিতে পারে, যাকে আমরা বলি ডিকে, ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস। কিন্তু যদি নিয়ন্ত্রণ ভালো থাকে টাইপ 1 ডায়াবেটিসে, জেনারেলি আমাদের বলা হয় যে এক্সারসাইজ করবার আগে একটা স্ন্যাক করা দরকার, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন স্কুল। স্কুলে আমাদের চিঠি লিখে জানানো দরকার, যেটা শঙ্খ বলছিল, যে বাচ্চাকে অ্যালাউ করা, স্পেশালি যদি স্পোর্টস বা কোনো এক্সারসাইজ যদি হয়, তার আগে স্ন্যাক খেতে অ্যালাউ করা। 2 নম্বর হলো ইভেন যদি তার সিমটমস হয়, স্ন্যাক খেতে অ্যালাউ করা, গ্লুকোজ খেতে অ্যালাউ করা, এবং এক্সারসাইজের আগে সেটাকে স্ন্যাকটা করা উচিত। 2 নম্বর হলো ইনসুলিনের ডোজটা দরকার হলে রিডিউস করা দরকার। স্পেশালি যেটা খুব ইজিলি সম্ভব হয় অনেক ক্ষেত্রে, যখন পেশেন্টরা ইনসুলিন পাম্প নিচ্ছে, সেক্ষেত্রে ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট আমাদের বেসাল ইনসুলিনের রেটটা অ্যাডজাস্ট করাটা ইজিয়ার হয়। কিন্তু আমরা দেখা যায় যে বিশেষ করে যদি খুব স্ট্রেনুয়াস লেভেল অফ এক্সারসাইজ যদি হয়, রাত্রিবেলার দিকে, বিকেলের দিকে এক্সারসাইজ করলো, রাত্রিবেলার দিকে মিডনাইট ফল হতে পারে। সেক্ষেত্রে বেস্ট ওয়ে হলো, যদি আজকাল টাইপ 1 ডায়াবেটিসের আমরা সবাইকে বলে থাকি যে ইনসুলিন যেটা আমাদের কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং সেখানে ধরা পড়ে, আর যেটা অ্যাডভাইজেবল হলো কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট খাওয়া, বেসাল ইনসুলিন যেটা লং অ্যাক্টিং ইনসুলিনের ডোজটাকে কমিয়ে দেওয়া, এবং যখন সুগারটা কমে যাচ্ছে সেটা আমাদের যদি গ্লুকোমিটারে মোর ফ্রিকুয়েন্ট মনিটর করা, নট অনলি ইমিডিয়েট বিফোর এক্সারসাইজ মনিটর করা, আফটার এক্সারসাইজ মনিটর করা, এবং মিডনাইট আমরা বলে থাকি রাত্রির বেড টাইমে শুতে যাওয়ার আগে 10টার সময়, এবং ইভেন নাইট টাইম দ্যাট ইজ 3 AM মনিটর করা যে রাত্রিবেলা সুগার ফল করছে কিনা। একটা মিডনাইট, একটা ইভিনিং বা বেড টাইম স্ন্যাক খাওয়া দরকার, বিশেষ করে আফটার স্ট্রেনুয়াস এক্সারসাইজ। এবং সবসময় টাইপ 1 ডায়াবেটিসদের বলে রাখা, যদি বাই চান্স সুগার বেশি কমে যায়, যেটা খুব কম ইউজ হয়, সেটা হলো গ্লুকাগন ইনজেকশন টু প্রিভেন্ট সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া। সেটা সেই সময় দিলে তখন অনেক ক্ষেত্রে যেটা সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া উইথ আনকনসিয়াসনেস, সেটা থেকেও প্রোটেক্ট করা যায় যখন ড্রাউজি হয়ে যাচ্ছে উইথ আ গ্লুকাগন ইনজেকশন। সো ডোজ অফ ইনসুলিন অ্যাডজাস্ট করা, স্ন্যাক নেওয়া, গ্লুকোজ মনিটর করা, বেটার টেকনোলজি যেরকম পাম্প বা সিজিএমএস ব্যবহার করা, এবং
একটা রেগুলার মিল প্যাটার্ন ফলো করা, এই বেসিক প্রিন্সিপাল গুলো ফলো করা, এবং আমাদের ডিউটি এবং পেশেন্টদেরও জানা দরকার, বিশেষ করে বাবা মাদেরও, হাউ টু অ্যাডজাস্ট অ্যান্ড মনিটর ডোজ অফ ইনসুলিন অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্লুকোজ লেভেল। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা পয়েন্টস, এবং আমার মনে হয় এগুলো অনেক দূর যাবে আমাদের দর্শক বন্ধুদের মানে সচেতন বাড়াবে। আই থিঙ্ক পিয়ালি আছে আমাদের সাথে। তো পিয়ালি, আপনার কিছু প্রশ্ন থাকলে আপনি করতে পারেন, আপনার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন থাকে রিগার্ডিং টাইপ 1 ডায়াবেটিস। তো প্লিজ গো অ্যাহেড উইথ ইওর কোয়েশ্চেন। ওকে স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ডায়েটের ব্যাপারে, যে সুগার ফ্রি নেওয়া কি ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য ভালো? Okay, so I think this is a general question, but I think this is a very common question. So just a short answer, and I will forward this to Dr. Shamasdar. আপনি যদি খুব সংক্ষিপ্তভাবে এটাকে একটু বুঝিয়ে দেন। নিশ্চয়ই সুগার ফ্রি নেওয়া যেতে পারে, তবে অবশ্যই আমাদেরকে দেখতে হবে যে কোন ধরনের সুগার ফ্রি আমরা ইউজ করব। যে বিভিন্ন লো ক্যালোরি সুইটনার এখন অ্যাভেলেবেল রয়েছে, যেমন খুব কমনলি স্টেভিয়া এবং এছাড়াও এরিথ্রিটল, এই জাতীয় যে লো ক্যালোরিক সুইটনার গুলো রয়েছে, আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি। তবে অবশ্যই আমাদের যেটা করা উচিত, যে আমাদের ডায়েটিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলে সেইভাবে সেই পরিমাপে আমাদেরকে এই ধরনের লো ক্যালোরিক সুইটনার গুলোকে ইউজ করা উচিত। এখানে কিছু রিউমার উঠছে যে এই অমুক সুইটনার খেলে আমার হার্ট অ্যাটাক হবে, অমুক সুইটনার খেলে আমার কিডনি সমস্যা হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে সবকিছু এভিডেন্স বেসড আমাদেরকে কথা বলতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু আনসেফ সুইটনার অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু যে সুইটনার গুলো অপেক্ষাকৃত অনেক সেফ, ইভেন প্রেগনেন্সিতেও ইউজ করা যায়, সে ধরনের সুইটনার যদি আমরা ইউজ করতে পারি, সে ধরনের লো ক্যালোরিক সুইটনার যদি আমরা ইউজ করতে পারি, আমার মনে হয় তাতে কোনো সমস্যার কিছু ব্যাপার নেই। এবং আমার মনে হয় বিষয়টি বেশ পরিষ্কার এখন রিগার্ডিং সুগার ফ্রি। সো আমার আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আমি এবার যাব ডক্টর মহুয়ার কাছে। আমাদের অনেক পেশেন্টসরাই রিলিজিয়াস ফাস্টিং রাখে, সামনেই রমজান মান্থ আসছেন, তো এই ক্ষেত্রে তারা কি কি প্রিকশন নেবে, বিশেষ করে এই ফাস্টিং পিরিয়ডে, যাতে ব্লাড সুগার তাদের লো না? ডক্টর মহুয়া। Yes, Dr. Amit, very relevant question in this time, because in my district, actually 50% of my patients are doing fasting now. So ওরা আর কদিনের মধ্যে ফাস্টিং শুরু হয়ে যাবে। তো আমি বলি পেশেন্টদেরকে যে যেটা মেজর ওরা করেন, মানে ইফতারের সময়, ইভিনিং এর যে ওনারা ফাস্টিং ব্রেক করেন, ওই সময় আমার চেষ্টা থাকে যে ওই সময় আমি টোটাল যতটা আমি মেডিকেশন দিচ্ছি তার 2/3 পরিমাণ আমি সেই সময় দেওয়ার চেষ্টা করি, অ্যান্ড 1/3 আমি করি সকালবেলা, যখন ওই ভোরবেলার খাবারের ওই সময়টায় 1/3 রাখি, মানে 2/3 পোর্শন আমি রাখি ইফতারের টাইমটা, আর 1/3 রাখি আমি সকালের দিকটা। আর পেশেন্টদেরকে আমি যেটা অ্যাডভাইস করবো এবং যেটা আমি করি, সেটা হচ্ছে যে সকালের দিকটায় প্রেফারেবলি অনেক পেশেন্টই চান যে কোনো ওষুধ না খাওয়ার, কিন্তু সেটা করলে অনেক সময় দেখা গেছে যে আলটিমেটলি HbA1c যখন 3 মাস পরে আমি চেক করি, তখন সেটা ভীষণ বেশি হয়ে যায়। সেই জন্য ডোজ কম করে নিয়ে মোটামুটি একটা মানে বেশি ম্যাক্সিমাম ডোজটা আমি ইফতারের টাইমটাই দিই। আর এছাড়া যেটা ভুল করে থাকেন পেশেন্টরা, জাস্ট ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ইফতার, তারপরে ওনারা মানে এত বেশি খান যে খেয়ে মানে রাত্রেবেলাও আবার ডিনার হয়, ইভিনিংয়েও একটা মানে যে স্ন্যাক্স থাকে না, ওটা স্ন্যাক্স ডিনারের থেকেও বেশি ক্যালোরি খাবার খাওয়া হয়ে যায়। অ্যাকচুয়ালি গোটা দিনটা ওনারা খালি পেটে থাকেন, তারপর প্রচুর খেয়ে নেন, এই ফ্রুট খাচ্ছে, ফ্রুট জুস, এই সমস্ত ভাজা, বড়া, পকোড়া, তার সঙ্গে ছোট স্ন্যাক্স, ছোট চাউমিন, মুড়ি, সমস্ত কিছু খাওয়ার, চপ, সিঙ্গারা, সবকিছু চলে। তারপর ওই সময় পকোড়া টকোড়াও খাওয়া হয়, চিকেন পকোড়া খায়, তারপরে গিয়ে ডিনার, আবার হেভি ডিনার, বিরিয়ানি অ্যান্ড লটস অফ হাই ক্যালোরি ফুড। সো আমি বলি যে আপনারা ফাস্টিং রাখুন, কিন্তু ইফতারের সময় যে মেডিসিন উনি খেলেন ঠিকই, কিন্তু তারপরের খাবারগুলোকে একটু কশাসলি খেতে, মানে একটু মেটিকুলাসলি চুজ করতে। যেমন ধরুন অনেকে জুস, মানে ওরা ভীষণ জুস খায় আর খুব খেজুর ডেটস খায়, তো ওই সময়টায় জুসটাকে একটু চেঞ্জ করে, মানে টু সাম এক্সটেন্ট একটু এমন ভেজিটেবল জুস খাওয়া যেতে পারে যাতে সুগার স্পাইকটা বেশি না হয়,
টোটালি ফ্রুট জুস না খেয়ে লিটল বিট ফ্রুট জুস খেলো, কিন্তু তারপরে হয়তো একটুখানি ওরা ভেজিটেবল কিছু খেলো, কিছু স্যালাড খেলো, তাতে অনেকটা পেটটা ভরে যায়। তারপরে ওরা যদি ওই স্ন্যাকিংটা করে, ওই বিভিন্ন টিফিন যেটা আমরা ইউজুয়ালি বলি বাঙালিরা, সেই টিফিনটা ওরা যেটা যদি করেন একটা ভরপেট ভেজিটেবল স্যালাড খাওয়ার পরে, তাহলে খাওয়াটা অনেকটা কম হয় এবং 3 মাস পরে যখন অ্যাভারেজ করি তখন দেখা যায় ঠিক আছে। মানে যে সমস্ত পেশেন্টরা এটা ফলো করেন, আমি দেখেছি ঈদের পরে যখন ওনারা আসেন চেক করতে, তখন মোটামুটি এইচবিএনসি কিন্তু খুব বাড়ে না। ইনফ্যাক্ট অনেকের ক্ষেত্রে যদি আইডিয়ালি ট্যাক্টফুলি ফাস্টিং করা হয় তাহলে কিন্তু এইচবিএনসি অ্যাকচুয়ালি কমে, আমি দেখেছি। কিন্তু ভুল হয় ওই ইভিনিং টাইমে বেশি খাওয়ার জন্য। সো that is my suggestion and advice to all patients. Very practical tips, very practical tips. এবং আমি সবসময় যেটা আমি আমার পেশেন্টদের এটা বলে থাকি যে যেটা like you said, they consume a lot of fruits, a lot of high calorie, তো খাবারের যেন প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে এবং খুব বেশি হাই কার্বোহাইড্রেট রিচ ফুড যেন এই সময় কনজিউম না করা হয়, because then it completely disrupts the equation. And I think again monitoring is very important in this periodটাতে, যাতে হাইপোগ্লাইসেমিয়া না হয়, বিশেষ করে যারা মাল্টিপল ডোজ ইনজেকশনস ইনসুলিনের নিচ্ছে। সো দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের পেশেন্টসরা মাঝে মাঝেই করে থাকে, এবং আমরা একটু কিছু প্র্যাকটিক্যাল টিপস নেবো ডক্টর শঙ্কর সেনের কাছ থেকে। অনেক পেশেন্টসরাই আমাদের জিজ্ঞেস করে, ডাক্তারবাবু আমি কি অ্যালকোহল কনজিউম করতে পারবো ডায়াবেটিস থাকলে? মদ্যপান কি চলবে? কোন সময় মদ্যপান করলে সেফ? এবং মদ্যপান করলে কি আমার ব্লাড সুগার ফল করার রিস্ক আছে? এটা কিন্তু পেশেন্টসরা জিজ্ঞেস করে, এবং এক্ষেত্রে সায়েন্সটা আমাদের একটু বোঝা দরকার এবং আমাদের মানে দর্শক বন্ধুদেরকে একটু সামান্য বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। ডক্টর স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ অমিত। আমি একটু আগের পয়েন্টে একটা দুটো পয়েন্ট একটু অ্যাড করতে চাই, আমার মনে হয় এটা একটা ভালো সুযোগ। একটা হলো না, মানে যারা ধরুন ইমিডিয়েটলি ডাক্তারের কাছে যেতে পারছেন না ঈদের আগে, মানে রমজান মাসের আগে, তাদের ক্ষেত্রে একটু বলে রাখি, ইউজুয়ালি যেটা বলা হয় যে গ্রসলি, যে আমাদের যে ইউজুয়ালি না সকালের ওরাল মেডিকেশন যারা খান ডায়াবেটিসের, সকালের দিকে ডোজটা একটু বেশি থাকে আমাদের, এবং যেহেতু সারাদিনে অল্প অল্প করে অনেকবার খাওয়া হয়, রাতে যখন যাদের ওষুধ খান তাদের কিন্তু আমরা ডোজটা একটু কমিয়ে দিই, কারণ সারা রাত তো আর খাওয়া হয় না, গ্যাপটা অনেক বেশি। কাজে এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু উল্টে দিয়ে আমরা বলি যে সকালে যেটা মেজর সুগারের ওষুধ আছে এটা ডোজটা কমিয়ে দিয়ে হলেও একটু কিন্তু এটাকে ওই যেটা ইফতারের সময়, বিকেলে যেহেতু হেভি মিল হচ্ছে অনেকক্ষণ ফাস্টিং এর পর, সেই সময় কিন্তু সকালের ডোজটা রাতে সন্ধ্যেবেলা ইফতারের আগে নিয়ে গেলে ভালো। আর যেটা কম ডোজ ছিল রাতে সেটাই হয়তো আমরা ইউজুয়ালি সকালে শিফট করে দিই। একটু কিন্তু উল্টো হবে, যেমন আমরা নর্মাল সময় কি ফাস্টিং এ পরে যে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা যে মেজর মিলটা খাই, তার আগে আমরা যে ওষুধটা দিই ওটা ইউজুয়ালি সন্ধ্যের দিকে খেলে ভালো। এই ক্ষেত্রে যেহেতু দিনের বেলা কিন্তু অনেকক্ষণ ফাস্টিং থাকে, সেক্ষেত্রে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার চান্স থাকে। এটা একটা গ্রস বক্তব্য, এটা সবার ক্ষেত্রে হয়তো সমান নয়, তো আমরা ডাক্তাররা এটা একটা চেষ্টা করি এবং ডোজটাও অ্যাডজাস্ট করে দিই। আমি একটু অ্যাড করলাম ডক্টর শিকদার যেটা বললেন তার সাথে। আচ্ছা, আমার মনে হলো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এবার অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ অ্যালকোহলিক যারা রেগুলার অ্যালকোহল নেন এবং যারা অকেশনালি নিচ্ছেন, দুজনের ক্ষেত্রেই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যালকোহল পেশেন্টদের কিন্তু কিছুটা হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চান্স বাড়িয়ে দেয়, এবং এটাও কিন্তু ঠিক হঠাৎ করে ধরুন কেউ একটা অ্যালকোহলের একটা বিঞ্জ অ্যালকোহল ড্রিঙ্কিং সব হঠাৎ করে একদিন খাচ্ছেন এবং প্রচুর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, সেক্ষেত্রে কিন্তু স্ন্যাক্সটাই বেশি খাওয়া হয় ইউজুয়ালি অ্যালকোহলের সাথে। সেক্ষেত্রে কিন্তু হয়তো অনেকে মেজর মিলটা রাতে ডিনারটাই হয়তো মিস করে গেলেন, বা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার চান্স থাকে। যারা রেগুলার অ্যালকোহল নেন তাদের ক্ষেত্রে অনেকেরই লিভারের সমস্যা থাকে। লিভারের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে লিভার একটা খুব ভালো অর্গান যেটা আমাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়া প্রিভেন্ট করে, কারণ লিভার থেকে না যখন আমাদের গ্লাইকোজেন যে স্টোরেজটা থাকে, বডির যে গ্লুকোজ স্টোরেজটা লিভারে, সেটা কিন্তু ইউজুয়ালি লিভারে স্টোর থাকে, এবং যখন আমাদের সুগার ফল করে, বডি যখন কাউন্টার রেগুলেটরি অর্গান হরমোন গুলো মানে কাজ করতে শুরু করে, গ্লুকোজটা কিন্তু তখন লিভার থেকেই তৈরি হয় কিছুটা, যেটাকে আমরা গ্লাইকোজেনোলাইসিস বা নিওগ্লুকোজেনেসিস বলি। কাজে এই জিনিসগুলো কিন্তু তখন যাদের অ্যালকোহল ক্রনিক অ্যালকোহলিক, যারা রেগুলার লিভার মানে অ্যালকোহল নিয়ে হয়তো লিভার তাদের মানে আক্রান্ত বা এফেক্টেড, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া, কারণ লিভার সেভাবে তখন রেসিপ্রোকেট করতে পারে না ইমিডিয়েটলি কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোনের এগেনস্টে যে সুগার বা গ্লুকোজটা তৈরি করা, যেটা বডির প্রোটেক্টিভ মেকানিজমটা কিন্তু তাদের অনেকটা কম থাকে, সেক্ষেত্রেও একটা হাইপোগ্লাইসেমিয়ার মানে চান্স ভালো রকমই থাকে। কাজেই সুগারের পেশেন্টরা যদি অ্যালকোহল নেন তারা কিন্তু সেটা পরিষ্কারভাবে ডাক্তারকে বলবেন, আপনার ডায়েটিশিয়ানকেও বলবেন, যারা নিচ্ছেন রেগুলারলি বা যারা অকেশনালিও নেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু স্পেসিফিক সাজেশনস থাকা উচিত যে সেদিন তারা কি করবেন।
তা সেই ক্ষেত্রে ধরুন অ্যালকোহল করলেও যাতে লাঞ্চ মানে ডিনারটা যাতে মিস না হয়, বা বিঞ্জ ড্রিঙ্কিং না করে, একদমই খুব লিমিটেড অ্যামাউন্টে খেতে হবে এবং সেটা যেন নিজের শরীরের কোনো ক্ষতি না করে। অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে অ্যালকোহলিক যারা রেগুলার নন তাদের ক্ষেত্রে হয়তো একদিন প্রচন্ড বিঞ্জ ড্রিঙ্কিং করলেন, তারপরে দেখা গেল তারা বমিটমি করে ফেললেন, বমিটমি করলেও কিন্তু অনেকটা ক্যালোরি বেরিয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু একটা হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চান্স থাকে। কাজে অ্যালকোহলের বিভিন্ন দিক আছে, প্রতিটা দিকের ক্ষেত্রে যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আছে সেগুলো ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে নিন, এবং সেটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, হয়তো আজকে স্বল্প সময় ডিটেলসে আলোচনা করা গেল না, কিন্তু এটাই বলছি যারা অ্যালকোহলিক তারা একটু সাবধান থাকবেন, ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন, ডায়েটিশিয়ানের সাথে পরামর্শ করুন, তারা যেন সেফ থাকতে পারেন ইভেন আফটার ড্রিঙ্কিং দ্যাট নাইট পার্টিকুলার। সেটা কিন্তু কিছু মানে আছে যেগুলো প্রসেস, সেটা কিন্তু আমার মনে হয় তাকে ওয়াকিবহাল থাকতেই হবে। একদম অ্যাকচুয়ালি আই জাস্ট ওয়ান্ট টু অ্যাড লিটল বিট। আমি যেটা বলি যে ইউ শুড স্পেসিং করতে হয়, মানে অ্যালকোহল যদি কেউ নেন তার ডোজ অফ মেডিসিনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 3 to 4 আওয়ার্স একটু গ্যাপ মিনিমাম রাখলে বেটার হয়। তো প্র্যাকটিক্যালি মানে অনেক পেশেন্ট আমরা বলি কম করুন, বা অনেকেই বলে না না করলে হবে না, একটু করতে হবে ম্যাডাম। তো ইন দ্যাট কেস আমরা স্পেসিং করি, মানে ডোজটাকে একটু ডিলে করে দিই। আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করছিলাম ডক্টর করের সাথে, দ্যাট ইজ টেকনোলজি। টেকনোলজি কিভাবে আজকে আমাদের একটু সাহায্য করতে পারছে ব্লাড সুগারের ফ্রিকুয়েন্ট আপস অ্যান্ড ডাউনস কে কন্ট্রোল করতে। এটাকে আমরা মেডিকেল ভাষায় বলি গ্লাইসেমিক ভেরিয়েবিলিটি, যেখানে বেশি হাই সুগারও যাতে না হয় এবং বেশি লো না হয়ে যায়। Dr. Rutul Goklani from Ahmedabad is the convener of DGenius Diabetes India, and I will ask this question to Dr. Goklani, that how is continuous glucose monitoring helping our patients in avoiding hypoglycemia? Thank you very much, Dr. Amit, for coordinating so well and making this program really successful. And this is really very important question of continuous glucose monitoring. As we are in the era of technology, it is continuously evolving. As this continuous glucose monitoring is available since many years, like around 7 or 8 years, we are using it. I understand one thing, that it is one of the best tool to educate patient, that whenever we want to change the medication, sometimes we have like hindrance from patient or even from our side, whether we want to change the medication or not. Like yesterday only, I saw one of the patient of Somoga effect, as you all are very much aware of this thing. Many of our viewers cannot understand, but when as I understand from Dr. Sankha, that he was explaining about this thing, that hypoglycemia and how deep down it goes and how we can explain the patient. But the one thing I explained in my patient, that of Somoga effect, when because of the continuous glucose monitoring, I could explain the patient that your blood sugar is going down at around 3 to 4 a.m. in the morning, and this is why I need to reduce your insulin dose. Otherwise, patient was not ready. He was telling me that as my continuously my fasting blood glucose is coming up, and you are reducing my insulin, what is the problem? So even patient once told me that I need to ask to any other doctor, that you can't control my fasting blood glucose before 14 days. And I showed the patient that on continuous glucose monitoring, your blood sugar is going down in the early morning. So this is why when you wake up in this at 7 a.m., your blood sugar is going up. So this is what it is, one of the best educating tool, especially in gestational diabetes patients. I'm using it extensively. In almost 70-80% of my patient, I'm using CGM, and it is helping so much to educate them that your peak is more than 130, 140, or sometimes 150 as well after 1 hour. So we want to control their fasting post 1 hour blood sugar. It is almost impossible to ask them to check after 1 hour, then after 2 hours. So in such cases, when you use CGM, it is very much useful. So sir, the question is about continuous glucose monitoring. What would you say to prevent hypoglycemia?
Yeah, sir. We can hear you. We can hear you, sir. I mean, use of CGM for detecting hypoglycemia or To for detecting and preventing hypoglycemia. I mean, it is an excellent tool which had come. I mean, what I can say after using CGM, actually my practice completely changed. So last 5 years or 7 years before, what I used to write and what I write now, at least my patients now, they don't go in hypoglycemia. That much I can tell. With the patients who are on sulfonylurea, on insulin, if their A1C comes less than 7.5, make sure that you are putting them on a continuous glucose monitoring, even to detect a patient with asymptomatic hypoglycemia. For type 1, this is a wonderful tool if they can afford to use it continuously, because that's the only way by which you can reduce the hypoglycemia. Hypoglycemia is the biggest limiting factor for not getting a tight glycemia. Our 2/3 of diabetic patients are not getting good control because of hypoglycemia. They are having fear of hypoglycemia. Doctors have fear of hypoglycemia. We don't up-titrate that medicine also because we are worried of hypoglycemia. Patient is also worried of hypoglycemia too. So I mean, it's a wonderful tool, but it's also an educational and motivational tool also to understand where it can lead to hypoglycemia, where they can take their meal accordingly. And at the same time, they will not get very high sugar. At the same time, they will not get low sugar. In type 1, we had seen, like he was talking, Rutul, about the Somogi effect or the dawn phenomena. What we have seen, sometimes patients have early morning hypoglycemia, maybe dawn phenomena, or maybe because of drugs, he's getting hypoglycemia. But when they check their sugar, there is actually rebound hyperglycemia. And then they again keep on taking. So just he was talking, I had seen one young girl just before a few days. The mother complained was, she is complaining of constantly she is hungry. Her sugar is always in higher side. The A1C had never come down less than 9.5. But nobody had tried to do the continuous glucose monitoring. And we just put her on continuous glucose monitoring. Actually, she is getting hypo multiple times. So by reducing the hypoglycemia, actually you are reducing the peak of hyperglycemia. And then in between, they were taking all their correction dose, which was also wrong. She was also getting hypoglycemia because of her lipodystrophy too. So, I mean, this tool has really changed the way we were treating our diabetic patients. And now we are in much better position, not only to detect hypoglycemia, but for better control of diabetic patients. Absolutely, sir. And point well noted. And just as we speak, I think Piali is already wearing a CGM sensor. She's, I think, on the 3rd or the 4th or 7th or 8th day of her sensor. So Piali herself can give an experience share as to how she's finding it different using the CGM being a type 1 diabetes. Piali, you can just quickly show our audience your CGM sensor, and then you can quickly give an overview about in very brief. Yes, sir. So this is the CGM sensor, and it is very helpful. I have seen the reports last day. Sir has shown me. And now I can understand that what should I eat in a day and how much I should eat in a day. So it is very helpful for a diabetic to monitor the glucose level each and every day. So it is very helpful, and I suggest each and every diabetic to try this for 15 days. True. This is something that is very important for type 1 diabetes patients, যেটা আমরা খুব frequently আমাদের পেশেন্টদের দিয়ে থাকি, এবং also type 2 diabetes patients দেরকেও আমরা recommend করে থাকি। তো আমরা আমাদের প্রোগ্রামের প্রায় শেষ অংশে, এবং আমার মনে হয় শেষ করার আগে আমি আমাদের প্রত্যেকটি প্যানেলিস্টের কাছ থেকে খুব সংক্ষেপে 20 থেকে 30 সেকেন্ডের মধ্যে একটা ওভারঅল ইমপ্রেশন জেনে নিতে চাইবো their tips to the patient on hypoglycemia. And first I will start with Anindita. In very short, give your tips for the audience on hypoglycemia. Thank you, sir. Actually, যারা ডায়াবেটিস, আমি সাজেস্ট করব তারা ব্যাকপ্যাকে বা স্কুল ব্যাগে বা অফিস ব্যাগে কোথাও একটা ক্যারি করেন সুগার ক্যান্ডি, মানে থাকলেই তো খেতে হয় না, কিন্তু whenever you feel like that, তাহলে আপনি সেটা সঙ্গে সঙ্গে খেতে পারেন, যেটা আর কি চটজলদি আমাদের হাতের কাছে রাখা। আর কিছুটা অ্যাওয়ারনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Absolutely. যেটা সম্বন্ধে সবসময় সচেতন থাকতে হবে। Absolutely. Dr. Shikta. আমি বলবো হাইপোগ্লাইসেমিয়ার প্রিভেনশনে বেশি আমাদের ফোকাস করা উচিত। সেই জন্য আপনারা পেশেন্টরা রেগুলার ডক্টরের সঙ্গে রিভিউ ফলো আপে একটু ফ্রিকোয়েন্টলি আসুন, এবং ঘন ঘন বাড়িতে সুগার চেক করুন। এটা একমাত্র উপায় হাইপোগ্লাইসেমিয়া প্রতিরোধ করার জন্য, প্রিভেন্ট করার জন্য।
ডক্টর সমাজদা। আমি যেটা বলবো যে আলোচনাটা হলো যে সবার কাছে একটা হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাওয়ারনেস কিট থাকা উচিত, যেখানে পরিষ্কারভাবে এই ইনফরমেশন গুলো থাকবে। একটা বিষয় হয়তো আমাদের আলোচনা থেকে আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা থেকে একটা মিস হয়ে গেছে কোনো কারণে, এত সুন্দর আলোচনা থেকে, যেটা হলো কিনা যে আমাদের একটা ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশন থাকে কার্ডিয়াক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি। আমার মনে হয় এই কার্ডিয়াক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি স্ক্রিনিংটাও খুব দরকার, যাতে হাইপোগ্লাইসেমিক রিলেটেড কমপ্লিকেশন গুলোকে প্রিভেন্ট করা যায়। এবং এটাও আপনারা অন্তত বছরে একবার করে, যারা টাইপ 2 ডায়াবেটিস রয়েছেন, বছরে একবার করে অন্তত কার্ডিয়াক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি স্ক্রিন করান। এটাই আমার বলার ছিল। একটি বিস্তারিত সাবজেক্ট এবং এটা নিয়ে আলোচনা পর্যায়ে আমরা আবার এপিসোডস করব সচেতন বাড়ানোর জন্য। ডক্টর শঙ্কর সেন। হ্যাঁ, আমি আজকের প্রোগ্রামটা জেনে দেখলাম যে সবকিছুই মোটামুটি আলোচনা হয়েছে, তবে বারবার ওই একই কথা, অল্প করে খাওয়া, বারবার খাওয়াটা মিস না করা। আর একটা ছোট কথা, যে ম্যাক্সিমাম বয়স্ক লোকেরা যখন বাড়ি থেকে বেরোন, একটা যদি ব্যাগের মধ্যে বা যাদের পার্সে বা ওয়ালেটে যদি একটা কাগজে থাকে যে আমি ডায়াবেটিক পেশেন্ট, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে যদি কখনো অজ্ঞান অবস্থায় পান, আমি কিন্তু একটু গ্লুকোজ বা চিনি খাইয়ে দিলে আমি ঠিক হয়ে যাবো, এই কথাটাও যদি একটু লেখা থাকে না, এটা কিন্তু অনেকের এমার্জেন্সি। ধরুন রাস্তায় কেউ পড়ে গেছেন, যেটা হয়তো কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নয়, হয়তো হাইপোগ্লাইসেমিয়ার জন্য অজ্ঞান হয়ে আছেন বা পড়ে গেছেন, এটা কিন্তু আজকাল অনেকেই পার্সে থেকে নাম ঠিকানা যেমন খুঁজে বেড়ান যে কারকে খবর দেবো, সেরকম এটাও যদি পেয়ে যান, হয়তো তখনই তার ট্রিটমেন্টে তার প্রাণটা বেঁচে যেতে পারে। কাজে একটা আইডেন্টিটি কার্ড টাইপের নিজের বানিয়ে রাখা, এবং সাথে যদি যেটা ক্যান্ডি হোক বা একটু চিনি বা গ্লুকোজ যেমন হয়, যেমন আমি অনেকের ক্ষেত্রে আগে বলতাম যে এখানে ক্ষেত্রে যেমন চিনি কোথায় পাবো, গ্লুকোজ কোথায় পাবো, অনেকে বলতাম যে খৈনির যে ডাব্বাগুলো পাওয়া যায় প্লাস্টিকের, ওইটুকু গ্লুকোজও যদি আপনি একটু ক্যারি করেন কখনো একটা প্লাস্টিকের কৌটো, ওটা কিন্তু নষ্ট হবে না, ওটা আপনি 3 মাস 6 মাস রেখে দিন, এক্সপায়ারি ডেট না পেরোলে ওর মধ্যে থাকে, হয়তো কোনোদিন ইউজ হলো না। কাজে এই প্লাস্টিকের কৌটোটাও কিন্তু আপনাকে লাইফ সেভিং। কাজে গ্লুকোজটা যে কতটা তাড়াতাড়ি কাজ দেয়, যেটা আমাদের এখানে ডায়েটিশিয়ানও আছেন, যে শুধু চিনি গুলে খাওয়ার থেকে যে গ্লুকোজটা সঙ্গে সঙ্গে কাজ দেবে, জলেও গুলতে হবে না, মুখে বা জিভের তলায় দিয়ে দিন, ইনস্ট্যান্ট বডিতে চলে যাবে। এটা চিনি থেকে যে গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ তৈরি হতেও যে টাইম লাগবে, এই টাইমটা যাতে বেঁচে যায়, এটা একটু আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি। যদি গ্লুকোজ রাখতে পারে খুবই ভালো, আর আইডেন্টিটি কার্ডটা আমার মনে হয় দরকার রাস্তাঘাটে যদি অজ্ঞান হয়ে যান তার জন্য। খুব ইম্পর্টেন্ট টিপ। আই থিংক দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টিপ অফ দ্য ডে। ডক্টর সান্যাল, ইওর ক্লোজিং রিমার্কস। ইয়েস, এগেইন আমাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়া সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া খুব জরুরি। ফ্রিকুয়েন্ট মিল প্যাটার্ন এবং রেগুলারিটি অফ মেডিসিন, রেগুলারিটি অফ ডায়েট খুব জরুরি। হলো মনিটরিং, ইনসুলিন যারা নিচ্ছেন তাদের ইনসুলিনের ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট, শুধু ওই যখন ডাক্তারবাবুকে দেখাতে আসবেন সেই সময় ইনসুলিন অ্যাডজাস্ট করলে হবে না, নিজেদের জানতে হবে এবং নিজেদের সেলফ মনিটরিং অ্যান্ড টাইট্রেশন করতে হবে, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু গ্লুকোজ ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। গ্লুকাগন বলে একটা ইনজেকশন খুব জরুরি, বিশেষ করে যারা ইনসুলিন নিচ্ছেন টাইপ 1 তাদের কাছে থাকা উচিত। ইউজ অফ মডার্ন টেকনোলজি যেরকম সিজিএমএস, স্পেশালি ইনসুলিন পাম্প ইন টাইপ 1 ডায়াবেটিস, এন্ড স্পেশালি যারা 3 বার কি 4 বার করে যারা ইনসুলিন নিচ্ছেন। আর স্পেশালি ডিউরিং রামাদান যেগুলো হাইপোগ্লাইসেমিয়ার মনিটরিংটা ভালোভাবে করা উচিত। অ্যান্ড অলসো যে যদি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সিমটমস হয় ডিউরিং ফাস্টিং, ইট ইজ রেকমেন্ডেড বাই ডিফারেন্ট গাইডলাইন্স যে ফাস্টটাকে বন্ধ করা, টু ব্রেক দ্য ফাস্ট and take the glucose and see that glucose is corrected or not. So, and যদি কখনো সুগার চেক করার সুবিধা নাও থাকে, তাহলেও কিন্তু যদি সিমটমস অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তার চিকিৎসা উইথ গ্লুকোজ করা উচিত। তাতে সুগার একটু বেড়ে গেলেও কোনো অসুবিধা নেই, কারণ হাইপোগ্লাইসেমিয়া ক্যান কজ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ বিকজ অফ prolongation of QT interval. So এইটা আমাদের বিশেষ করে নকটার্নাল হাইপোগ্লাইসেমিয়া, we have to prevent hypoglycemia by educating our patients. এবং সবশেষে আমি আমাদের দর্শক বন্ধুদের একটাই বিষয় বলবো যে ব্লাড সুগার লো হয়ে গেলে কখনো প্যানিক করবেন না। দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ডু নট প্যানিক, মনিটর ইউর ব্লাড সুগার অ্যান্ড টেক দ্য নেসেসারি স্টেপ। একটা বিষয় সবসময় মনে রাখবেন যে প্রতিটি ডায়াবেটিস পেশেন্ট জীবনে কোনো না কোনো একবার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সিমটম এক্সপিরিয়েন্স করেছে, এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সিমটম একবার আপনার এক্সপিরিয়েন্স হলে আপনি সবসময় সেটার ব্যাপারে আরো সচেতন থাকবেন এবং কোনো সময় এটা নিয়ে প্যানিক করবেন না। আর আরেকটি দ্বিতীয় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, কখনো এই হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে বলে নিজের ট্রিটমেন্ট বা ওষুধ বন্ধ করবেন না। যথাশীঘ্রই সম্ভব হাইপোগ্লাইসেমিয়াটাকে আটকানোর চেষ্টা করুন। যদি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় তার যথাসম্ভব ট্রিটমেন্ট করুন এবং যত দ্রুত সম্ভব আপনার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন আপনার ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য, কিন্তু কোনোদিন আপনার ট্রিটমেন্ট হঠাৎ করে বন্ধ করে দেবেন না।
আমি আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের অনুরোধ করব, নিজের রোগের সম্পর্কে জানুন, নিজের রোগের সম্পর্কে পড়ুন, সচেতন থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই বলে আজকের অনুষ্ঠান আমরা শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের প্রত্যেক প্যানেলিস্ট তাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়ে আমাদেরকে আজকে অনেক ইনফরমেশন দিয়েছেন। And thank you very much, Dr. Goklani, for conducting this. And thank you to all our panelists. Thank you, Dr. Bansi Sabu, and all our team members at DGenius Diabetes India. Thank you. Thank you very much, Dr. Amit and everyone. Thank you, Dr. Dr. Devmala, Rutul. Dr. Shamu. Thank you. Thank Thank you, Dr. Sabu. Thank you. Everyone. Thank you all. Thank you, all Diabetes the India, for panelists. this Thank you. opportunity. Thank you very much. Thank you and for the opportunity. See you all again.